విధేయత అవిధేయత రెండు చూపించాం. Here I showed you both obedience and disobedience. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చిన నీ పాపాలు తీసేశారంటే మరి ఆయన నిజంగా నీ పాపాలు కడిగేశారు, అది నిజమే. నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని అంటే తప్పక నువ్వు ఆయనకి లోబడతావు. It is true that Jesus Christ indeed took away all your sins, but if your sins have been washed away forever, you will be obedient and obey his voice. కదా, మరి నోటితో ఏమో రక్తము కడిగింది, రక్తము పవిత్రపరిచింది అని చెప్తూ ఉంటారు, కానీ శాపగ్రస్తంలోనే ఉంటారు. ఎందుకని? Many people say that the blood of Jesus Christ has washed away their sins, but why is it they are still living under curse? మతానికి సంబంధించింది అయితే మాత్రము వాక్యంతో పని లేదు, ఎలాగైనా బ్రతికేవచ్చు. It's nothing to do with religion. If you count it without the word of God, you can live whatever you want. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి రాజు లేకపోవడం వలన వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా బ్రతికేశారంట. Because there was no king in Israel, people were leading their own lives. అందుకనే వాళ్ళ కొరకు న్యాయాధిపతుల్ని పుట్టించడం అనేది జరిగింది. That's the reason why God appointed judges for the Israelites. సమూయేలు తర్వాత ఇంకే న్యాయాధిపతే లేడు. After prophet Samuel, there was no judge in Israel at all. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు దెబోరాని చూసినా నాయకురాలు, యాజకత్వం చేయగలదు, ప్రవక్త రోల్ పోషించగలదు, న్యాయాధిపతురాలు కూడా ఒక నాయకురాలుగా ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని నడిపించింది. Deborah was a priestess, a prophetess, a leader, and also a judge who led Israel. మనం పలుకోవచ్చు, We can say so many things. దెబోరాని ఎట్లాగే తీసుకెళ్లారో నన్ను కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు కదా అని పలుకోవచ్చు. You can say, Lord, as you use Deborah, use me also. దేవుడికి అది సాధ్యమే. It is possible for God, కానీ మనుషులకి అసాధ్యం. but for men it's not possible. ఎందుకంటే వాళ్ళని తీసుకురాగలుగుతాం కానీ ఆ మార్గంలో నడవడానికి వాళ్ళకి చాలా ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు ఆగిపోతుంటారు. Because it's easy to lead people into the path, but when there are tribulations and challenges or troubles, they find it difficult to walk on the path. మరి ఆదాము అవ్వని సృష్టించిన దేవుడు ఈ పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మరి ఎందుకు పండు తిన్నారు? Why was it that Adam and Eve went about eating that fruit, though God gave a clear instructions not to eat of the particular fruit? కదా, సర్పంకే చెప్పారు వాళ్ళు, ఈ తోట చెట్ల ఫలములలో ఏమైనా తినొచ్చు గాని ఆ మంచి చెడ్డ తెలివినిచ్చి ఆ వృక్ష ఫలాన్ని తినొద్దని చెప్పారు, ముట్టుకోవద్దని కూడా అన్నారని చెప్పి ఒకటి కలిపేసింది. Eve added to the instruction that God gave. God said, do not eat. But when she was speaking to Satan or the serpent, she said, do not even touch that fruit. ఎందుకు కలుపుతున్నావు? Why are you adding to the scriptures? చెప్పని మాట ఎవరైనా వచ్చి నువ్వు చెప్పావు అన్నప్పుడు నువ్వు తట్టుకోగలుగుతావా? When you have not said anything, but if people come and accuse and say, you have told, it means will you be in a position to bear? పలకనే లేదు, కానీ నీ వచ్చి ధైర్యంగా వచ్చి చెప్తారు నువ్వు మాట్లాడావు అని. You wouldn't have spoken, but people confidently come and lie and say, you only said. Then how do you feel about it? అప్పుడు నీకు బాధ అనిపించదా? Then will you not be grieved? అంతే, ఒక మాట కలపడము, ఒక మాటను తీసేస్తున్నారు అని అంటే ఒక జీవితం కూడా నాశనం అయిపోతుంది నువ్వు పలికే మాటలు. Because of you adding or deleting, somebody has not told, you can destroy people's life, and that's what is happening. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ఇటువంటి క్యారెక్టర్ తో నిండిపోయి ఉంది. Because the entire world is filled with this kind of wrong ఈ character. స్వభావంతోనే ఉంది. With this kind of characteristics, people are ఒకరినొకరు having. భక్షించుకోవడంలో ఉంది. People are tearing apart one another. కానీ అందరికీ ఆజ్ఞలు తెలుసు. But people do know the commandments. నీ ఇరుగు పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి, దేవుని ప్రేమించాలి చక్కగా తెలుసు. They very well know that you ought to love a neighbor and you ought to love God. తెలిసిన తర్వాత కూడా ఆ విధంగా ఒకరిని క్షమించలేకపోతున్నావన్నా, ఒకరిని ప్రేమించలేకపోతున్నావు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What is the meaning? After knowing this truth also, you're not able to forgive, you're not able to love those people. కదా, మతం లేదండి. Because it's nothing to do with ఈ religion. భూమి మీద మతం లేదు. In this world, God did not create any religion. మతాన్ని మనుషులు పెట్టుకున్నారు. It's man created. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా సర్వ శరీరులకు దేవుడను, సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడను. ఒక్క క్రైస్తవులకే దేవుడు అని చెప్పలేదు అక్కడ. God is a God of all flesh and all souls belong to him. He didn't say that he's only for Christians. బయట ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కరిని కూడా విమర్శించను. Never ever talk bad about anybody outside. వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నేను ఎవరిని విమర్శించను. ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న విశ్వాసము, వాళ్ళకున్న నమ్మకంతో అది నిలబడి ఉంటారు వాళ్ళు. I never talk about idol worship or the people
because they are more faithful to whatever they believe. దేవుడికి కూడా తెలుసు వాళ్ళు ఈజీగా నమ్ముతారని. Even God knows that they will easily believe in the truth. ఇశ్రాయేలు జనాంగం దేవుని చూడలేదా? Did not the Israelites see God? ఆయన కాళ్ళని చూడలేదా? Did they not see his ఆయన feet? స్వరాన్ని వినలేదా? Did they not hear his voice? విన్నాక కూడా ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు? After hearing and seeing, what statement they said? అమ్మో మేము వినము, వినేసిన తర్వాత కూడా అమ్మో మేము వినం, మేము మరణిస్తామని అన్నారు. After hearing, experiencing that also, they said, we cannot hear his voice. It's కదా? thundering. ఒకసారి జాన్ 5th chapter 38 to 40 verses చదవండి. John chapter 5 verses 38 to 40. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 38 నుంచి 40వ వచనం వరకు. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు కనుక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు. లేఖనముల యందు మీకు నిత్య జీవము కలదనే తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు. అవే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 38th verse లో ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు. But you don't have his word abiding in you, because whom he sent, him you did not believe. మరి నేటి దినమున నువ్వు యేసు ప్రభువుని నమ్ముతున్నావు, తండ్రిని నమ్ముతున్నావు, వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నావు, అందరినీ నమ్ముతున్నాను అంటున్నావు, ఉపవాసం చేస్తావు, ప్రార్థన చేస్తావు, కానీ నువ్వు జ్ఞానానుసారంగా కాకుండా ఆసక్తితో వాక్యాన్ని చదువుతున్నావు కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క సాక్ష్యాన్ని నువ్వు గ్రహించలేవు. You have a zeal for God, but not according to the knowledge of God that God wants you to know. That's the reason it's become traditional in your life. బైబిల్ తిడితే నీకు కోపం వస్తది. If you say wrong about the Bible, you get angry and upset. కానీ నీ ప్రవర్తన మాత్రము దేవుడి నామానికి దూషణ తీసుకొచ్చేటట్టు ఉంటుంది. But your behavior is like bringing blasphemy to the name of God. ఇప్పుడు జెర్మయా ద్వారా ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది. Through Jeremiah, there was a scroll that was written. ఒక రాజుకు కోపం వచ్చి ఆ బుక్ ని చింపేసి కిరోసిన్ పోసి అంటించాడు. One king got upset. He tore that scroll and he set it on fire. అంటే మంటల్లో వేసేసాడు. That means he put it on fire. కదా? That means he burned that scroll. అంటే దేవుడు పుస్తకంలో ఉన్నాడా, ఆకాశంలో ఉన్నారా? Now tell me, is God there in that book or is he there in the heavens? ఎక్కడ ఉన్నారు? Where is God? In the book or in the heavens? అప్పుడు నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మట్లేదు, జీవ గ్రంథాన్ని నమ్ముతున్నావు. That means you're not believing in Jesus Christ, you're believing in Bible. That's all. ఎందుకంటే యూదులు కూడా నమ్మారు కదా. Because even the Jews believed in the word. అందరూ ఒక్కొక్క విధంగా నమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. Everybody have their own kind of belief patterns. కానీ సత్యం ఏంటంటే ఆయన్ని ఎలా ఆరాధించాలో కూడా ఆయనే నేర్పిస్తుంటే కూడా నేర్చుకోకుండా వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో నేర్పించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. But the truth is God is teaching how he ought to be worshipped, but people are worshipping in their own ways. అంతే కదా? ఒక మనిషిలో రియలైజేషన్ లేకపోతే ఆ మనిషి 666 గానే మారుతాడు. If a man is not realizing according to what God wants, he transforms himself to be a 666. 666 అనే నంబర్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక సహోదరుని 7 into 77 times నువ్వు క్షమించాలని అన్నారు. It says you need to forgive a person 70 times 7. That is 70 to the power of 7 every time he comes and apologizes to you. నువ్వు దేవుని యొక్క సంపూర్ణతలో నువ్వు ఉన్నావు. ఒకరిని క్షమిస్తున్నావంటే ఆ సంపూర్ణతలో నువ్వు ఉన్నావు అని అర్థం అక్కడ. If you're able to accept the forgiveness and forgive the person, that means you are in the perfection of God. కానీ వాక్యం తెలుసు, You know the word, నువ్వు ఎవరిని క్షమించవు. but you don't forgive anybody. వాక్యం తెలుసు, You know the word, ఎవరిని ప్రేమించవు. but you don't want to love వాక్యం anybody. తెలుసు, You know the word, అబద్ధాలు మాట్లాడతావు. but you're quick in telling వాక్యం lies. తెలుసు, You know the word, మంచి ప్రసంగాలు ఇస్తావు. you're good in speaking good వాక్యం sermons. తెలుసు, You do know the నీ word, బుద్ధి మారదు. but your mind doesn't change. అప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చినా ఎదుటి వారికి ప్రార్థన చేసినా ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళ So జీవితం? these kind of people, when there is no transformation, if they pray for others, if I preach others, what will happen to the lives of the people who are hearing? కదా? వాళ్ళందరూ ఈ భూమి మీద ఉన్న జీవుల్లాగా తయారవుతారు వాళ్ళు. They all behave like the beings that came out of the earth, like Adam. కదా? భూమి నుండి వెలుపటికి వచ్చిన జీవి అన్నారు చూసారా, ఆ జీవిలాగా తయారవుతారు వాళ్ళు. They become like a being which came out of the earth. మరి వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word say? ఒకసారి చూడండి. ఎహెజ్కేల్ 33:31. ఎజెకియల్ 33:31, ఎహెజ్కేల్ 33వ అధ్యాయము 31వ వచనము. నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీ యొద్దకు వచ్చి నా జనులైనట్టుగా నీ ఎదుట కూర్చుండి నీ మాటలు విందురు, కానీ వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తింపరు. వారి నోటితో ఎంతో ప్రేమ కనపరచుదురు, గాని వారి హృదయము లాభమును అపేక్షించుచున్నది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Ezekiel 33 verse 31. What is the first step? రాగల విధముగా నా దగ్గరకు వచ్చి They come to you as people do. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది This is the first step. They come and sit as, దేనికోసం వస్తున్నారు వాళ్ళు? they come and sit as if they are God's people. దేవుడి కోసమే వస్తున్నారు They come for God actually. కదా? వారు వచ్చేటప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి.
ఆదివారం వచ్చింది, నేను సంఘానికి కాదు, నేను సంఘము అది మాట్లాడను. నువ్వు వచ్చింది అని అంటే నీ జీవితంలో ఏదో ఒక మార్పు అన్నది రావాలి. If you have come, it's not a Sunday's attendance. If you come over here, there has to be transformation in your life. ఆచారపరంగా సంఘాలకు వెళ్ళి ఆచారపరంగా చేసే ఫెస్టివల్స్ ఏమీ కూడా దేవుడికి ఇష్టం. ఏ అపోస్తలు చేయలేదే. No apostle had celebrated any festivals and also you don't have to do anything out of tradition. ఏ అపోస్తలు చేయలేదే. No apostle celebrated any festivals. మరణం అయ్యిందని నువ్వు చూస్తున్నావా? నువ్వు దేవుడికి నువ్వు ఫెస్టివల్ జరుపుతున్నావా? Are you celebrating just because you have crucified Jesus on the cross, or are you celebrating that you have come? దేవుడి వాక్యం తెలిసి ఆయన శక్తి తెలుసు కూడా ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేసే వారిలో మారు మనసు పొందుట అసాధ్యమని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక చెప్తుంది. The book of Hebrew very clearly says, if after knowing the truth, if the people backslide, it is very difficult for them to bring back to repentance. కదా, ఇక్కడ కూడా ఎట్లాగొచ్చి కూర్చున్నారు? నా జనులు రాదగిన విధంగా వారు నా యొద్దకు వచ్చి, అంటే ఫస్ట్ అట్లా వస్తున్నారు, సంఘంలోకి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు. How do they come? They come and sit in the church. కదా, నా జనులైనట్టుగా నీ ఎదుట కూర్చుండి, నేను దేవుడి కోసం వస్తున్నాను అని కూర్చుంటారు. They come and sit as if they're sitting for God. కూర్చుని అక్కడ వాక్యం వినేటప్పుడు నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను అన్నట్టుగానే వింటారు. They come and sit as if they're believing in God. థర్డ్ స్టెప్, నీ మాటలు విందురు గాని వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తింపరు. అంతే. They come and hear your words, but they pursue their own things of their own. వాళ్ళు వినరు, but they will not hear you. కానీ వాళ్ళు నీ దగ్గరికి ఎలా వస్తారు? But how do they come to you? దేవుడు పిల్లల్లాగా వచ్చి కూర్చుంటారండి. They come and sit as if they are godly children. ఇది కూడా 666. All these are 666 only. మారు మనసు అన్నది లేకుండా నువ్వు ఎంత బాప్తిస్మం తీసుకున్నా, శిఖరబరి మంత్రస్తరబశీలరమంది ఎంత మాటలు మాట్లాడినా నీ బుద్ధి మారినప్పుడు నువ్వు దేవుని తెలుసుకోవడమే బేస్ట్ అని చెప్తాను నేనైతే. After being baptized, if you don't change yourself for the mind of Christ, it is waste of time. కదా, అంటే నా ప్రజలు నా దగ్గరికి వచ్చి నా ప్రజలైనట్టు కూర్చుంటారు. My people sit before me as if they are my people. కదా, వాళ్ళు ఎలాగా కూర్చొని వింటారు. They come and hear the words. వింటారు. ఎలా వింటారు? But how do they hear? ఒకటి, నా జనులు రాదగిన విధంగా నా దగ్గరకు వచ్చి, they come to you as my people come. రెండు, నా జనులైనట్టుగా నీ ఎదుట కూర్చుండి, they come and sit before you as if they are my people. This is the second point. మూడు, నువ్వు చెప్పింది వింటారు వాళ్ళు. And third thing is, whatever you say, they will hear. Now you need to check, are you doing the same thing here also? ఎందుకంటే ఆశీర్వాదము అన్నది ఏంటంటే, వాక్యము తెలియకుండా ఆశీర్వాదాలు నీకు వస్తాయి అనుకోవడము, ప్రార్థన చేస్తే నీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అనడం చాలా పెద్ద తప్పు. Without practicing the word of God, you getting blessed, and without knowing the word of God, you getting blessed. MBBS చదవకుండా నువ్వు డాక్టర్ అని క్లినిక్ పెడితే అయిపోతుందా? Without completing your MBBS, can you keep a clinic? అంతే, ఇది కూడా same is like this. దేవుడి యొక్క సత్యం తెలియకుండా నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటున్నాను, నేను విశ్వాసిని, నేను ప్రార్థనా పరుల్ని, నేను ఉపవాసం చేస్తానని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు అని అంటే నువ్వైతే క్రీస్తుకి సంబంధించిన వాళ్ళకి కానే కాదని చెప్తాను. If you say you know God but don't do the things that God wants you to do, but you're focusing on fastings and prayers and prophecies, means it's you're not knowing God actually. అందుకనే నీ మాటలు వాళ్ళు వింటారు. That means they will come and hear your words. నాలుగు, వారు దానిని అనుసరించి ప్రవర్తించరు. They may hear your words, but they will not do any of the words spoken. ప్రవర్తించరు. They will not practice the word of God at all. They will hear. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. వారి నోటితో ఎంతో ప్రేమ కనపరచుదురు, for with their mouth they show so much of love, కానీ వారి హృదయము లాభమును అపేక్షించుచున్నది, but their hearts pursue their own gain. అంటే 6 స్టెప్స్ అన్నది ఇక్కడ కనబడుతుంది. You see 6 steps are here. ఒకటి, నా ప్రజలు రాగల విధముగా నా దగ్గరకు వచ్చి, the first thing is coming to you as if they are my people. నా ప్రజలైనట్టుగా నీ ముందు కూర్చుని. Number 2, they sit as if they are my people. వాళ్ళు నీ మాట వింటారు. And they will hear my words, your words, that is the words of God. కానీ నువ్వు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ప్రవర్తించరు. Before this, but they will not do any of the things that they hear. అంటే వారు నోటితో కపటమైన ప్రేమను కనపరుస్తూ ఉంటారు. With their mouth they flatter, or their love is adulterated. నోటితో ఎంతో ప్రేమ కనపరుస్తారు. But they will speak so much of lovely words, or words of love and flattery. కదా, కానీ వారు లాభాన్ని అపేక్షిస్తారు అని ఉంది. The 5th point is they show so much of love with their mouth, and the 6th point is actually their heart is pursuing their own gain. That means they're selfish. అంటే
వారు నీ మాటలు విందురు గాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. That means- 32nd verse లో ఉంది. In verse 32, indeed, they hear your words, but they will not practice any of them. 6 points వచ్చేసింది ఇక్కడ. You got all the 6 points, మరి verses 31 and 32. నంబర్ ఇలాగే కదా ఉంటది This is how 666 numbers are. కదా. కూర్చుంటున్నారు అంటే దేవుని మోసం చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. They don't realize they're actually cheating God. They're coming and sitting here, but they don't want to do anything. చూపిస్తారు కదా అని నువ్వు అంటున్నావు, కృప చూపిస్తారు కదా అని అంటూ ఉంటారు. You are saying that God will show love and mercy. దేవుడు ప్రేమిస్తారు కదా అని అంటారు. You will say God will love you. మరి రెవల్యూషన్ జరగబోయేది నేను చదివింది. రెవల్యూషన్ 13th chapter 15th 18th verse అన్నది జరగబోయేదే చదివింది నేను. I'm reading whatever is mentioned in Revelation, the things that's going to happen. కదా. మరి అపోస్తలులే రాశారు ఈ బుక్ అంతా. These are all the books written by the apostle. ఏమని రాశారు? కొంతమంది పాపాలు వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉన్నాయి, కొంతమంది పాపాలు వాళ్ళ పక్కన నడుస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. Clearly it is mentioned some people's sins go over them, some people's sins travel by the side of them. కదా. ఉద్దేశపూర్వకంగా అన్ని తెలిసి కూడా తప్పు చేస్తున్నారు అంటే ఆ మార్గం తెలియకుండాటే మేలు అని చెప్పి పేతురు చెప్తున్నాడు. And it is also written that the people intentionally sin and it is no way that they can be అప్పటికే forgiven. క్రూసిఫిక్షన్ అయిపోయింది కదా. By then crucifixion was over. క్రీస్తు లేపబడటం జరిగింది కదా. Even Jesus was మరి resurrected. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ మళ్ళీ? Why is Peter talking about that? మరి Apollos మనుషులకున్న speaking? ధైర్యం ఏంటి? What is the confidence in a man? కదా. ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి కూడా దేవుడికి ఇష్టం లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ దేవుడు మా పక్షంగా ఉన్నారు కదా అని గర్వంగా ఉండేవారంట. Israelites were overconfident, though they were not leading a life according to God, they were thinking that God was on their side. సేమ్ అలాగే ఉంటున్నారు That's what even people are nowadays. కదా. నువ్వు బాప్టిజం తీసుకున్నావు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతావు. You say you're getting baptized, you'll go to heaven. మరి అలా అనుకుంటే ధనవంతుడు కూడా దశమభాగాలు ఇచ్చాడు, ఉపవాసాలు చేశాడు, ప్రార్థన చేశాడు, దేవుడికి ఎన్నో ఎన్నో చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. మరి ఎందుకు అగ్నిజ్వాలలో ఉన్నాడు? If that's the case, why did the rich man go to the Hades, though he was baptized, though he gave tithes, though he was all giving offerings? ఎందుకన్నారు మరి? Why was it spoken మరి about him? కొంతమంది వచ్చి ప్రభువా నీ నామంలో దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేదా, నీ నామంలో నేను ప్రవచించలేదా, నీ నామంలో గొప్ప కార్యాలు చేయలేదా అన్నప్పుడు నువ్వెవరో నేను అడగనని ఎందుకు అన్నారు మరి? And why is it that Christians were telling, Lord, have we not cast out demons in your name? Did we not preach it? Did we not do any good things? Jesus simply said, I do not know who you are, you workers of iniquity. ఆ గ్రహింపు, జ్ఞానము, వివేకము లేదండి. They don't have the proper understanding and the wisdom that God gives. ఉండుంటే ఈ వాక్యాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్రవచనాలకు పరిగెడుతున్నారు, స్వస్థల కోసం పరిగెడుతున్నారు, అన్నిటికీ పరిగెడుతూ నేను దేవుడి సేవ చేస్తున్నాను పరిగెడుతున్నారు, కానీ దేవుడు నువ్వెవరో నేను అరగనని చెప్పేస్తున్నారు. అది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళు. People are not realizing they're running for prophecies, miracles, healings and deliverance, but they're not knowing who God is and what God wants. మరి అంతే. మరి ఎలాగొచ్చి కూర్చుంటున్నారు? How are you coming and sitting? నా ప్రజలు రాగల విధంగా నీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుంటారు. They come to you as people do. ఎలా కూర్చుంటున్నారు? But how are they coming and sitting? అమ్మో నేను దేవుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నానని వచ్చి కూర్చుంటారు They come and sit and think that they're loving God so much. కదా. దేవుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమించే మనుషుల్లాగే వచ్చి కూర్చుంటారంట. They come and sit as if they are God people. నీ మాటలు వింటారు, They do hear the words mentioned by కానీ the God, దానిని బట్టి ప్రవర్తించరు. but they will never do whatever words are వారి spoken. నోటితో ప్రేమ కనిపించడం అంటే ఏంటి? With their mouth they show so much of love. సర్వోన్నతుడివి, నీకు 1000 కోట్ల స్తోత్ర బలులు అర్పిస్తున్నాను, నువ్వు గొప్పవాడివి, స్తోత్రం 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 అంటే నోటితో పలుకుతూ ఉంటారు. With their mouths they flatter even God. They say God, they say hallelujah, they say God, you're the greatest, there's none like you. వారి హృదయము లాభమును అపేక్షిస్తున్నదని లేఖనం చెప్పింది. But the word very clearly says their hearts are selfish in nature. They pursue their own gain. వాక్యంతో పని లేదు. They don't want the ఈ word of God. భూమి మీద వాక్యంతో ఎవ్వరికి పని లేదు. In this world people are not interested in accomplishing the వాళ్ళతోనే word. పని, వాళ్ళు పలికిందే వాక్యము, వాళ్ళు చెప్పిందే వాక్యము, కానీ జీవ గ్రంథంలో ఏముంది, దేవుడి ఉద్దేశం ఏంటో వాళ్ళకి అనవసరము. They're not interested in knowing about what God wants or what God is pleased with, but they are interested in their own words and their own selfish nature. కదా. ఇప్పుడు అర్థమైంది 666 ఉన్న మనుషుల యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో చూపించాను మీకు. I showed you how the mindset of a people with 666 nature would be. అదే 4th స్టెప్. And that is the 4th step. ఏంటది? మ్యానిపులేషన్. Means they are good manipulators. ఎలా మ్యానిపులేట్ చేశారు? But how did they manipulate? చూడండి, జెర్మియా 42 తీయండి. ఇర్మియా 42వ అధ్యాయము 1-6 వచనాలు చదవండి. జెర్మియా చాప్టర్ 42 వర్సెస్ 1 and 6. ఇర్మియా 42వ అధ్యాయము 1వ వచనము 6వ వచనము. అంతలో సేనాధిపతులందరూ కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, Johanan is the first name.
హోషేయ కుమారుడైన యజన్యాయును, Jezaniah is the second name. అల్పులేమి గనులేమి ప్రజలందరూ ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా యొద్దకు వచ్చి And all the అతనితో people- ఇలాగ మనవి చేసిరి. The people who are being least to the greatest came near. వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చారు. They all came to the prophet or to the జెర్మియా God. ముందు కూర్చున్నారు. And they were sitting before Jeremiah. కూర్చుని ఏమన్నారు? What did they say? 6వ వచనం చూడండి ఇప్పుడు. Let's see verse 6. మాకు మేలు కలుగునట్లు మేము మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినువారమై, ఉమ్, అది మేలే గాని కీడే గాని మేము ఆయన యొద్దకు నిన్ను పంపు విషయంలో మన దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చు మాటకు విధేయులు అగుదుము. ఏమన్నారు ఇక్కడ? What did they say? Whether it's pleasing or రాగల displeasing? విధముగా దేవుడు మనుషుల్లాగా వచ్చి జెర్మియా ప్రవక్త ముందు నుంచున్నారు వాళ్ళు. They came before Jeremiah and they were saying these words. మిమ్మల్ని కూడా పరీక్షించుకోండి Even you examine. కదా. వాక్యం వింటున్నాము, Just hearing the word. వచ్చి చక్కగా కూర్చుంటున్నాము, You're coming and sitting. మరి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము? So what are you speaking and doing when you ఏ go? ఏ ఆలోచన ఉంది, ఏ బూతులు ఉంది, ఏ విధంగా చెప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, ఏ విధంగా ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఎక్కడ చెప్తారు? What are you thinking? What are you speaking? What corrupt communication is coming? What about the gossip? What about the slandering? కదా. ఇక్కడ ఏం చేశారు వాళ్ళు? What did these people do? మాకు మేలు కలుగునట్లు మేము మన దేవుడైన యెహోవా మాట విను వారమై కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. They said- వినేస్తున్నాను, నేను దేవుడిని నమ్మేసుకుంటున్నాను, దేవుడు నాకు బలం ఇచ్చేసారు, దేవుడు నాకు అన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు, దేవుడు నన్ను చూసేసుకుంటున్నారు, దేవుడు నన్ను గొప్పగా వాడేసుకుంటున్నారు, దేవుడు నన్ను పట్టేసుకున్నారు. సోది మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. They're saying it's going to be good with us. Yes, I'm sure this will come to pass. I'm sure these things will happen in my life. They'd say they obey the voice of the Lord. కదా. 4th verse కూడా చదవండి. 4వ వచనం. కాగా ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా వారికి ఉత్తరం ఇచ్చినది ఏమనగా, ఏమని చెప్పారు? What did Jeremiah the prophet say? మీరు చేసిన మనవి నేను అంగీకరించుచున్నాను. అది నువ్వు వచ్చి నన్ను అడుగుతున్నావు కదా, నేను వింటున్నాను, నేను అంగీకరించి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అని అక్కడ జెర్మియా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు. Jeremiah is telling, indeed, I will pray. 3వ వచనానికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు. Verse 3. మేము నడవవలసిన మార్గమును చేయవలసిన కార్యమును నీ దేవుడగు యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. అబ్బా ఎంత బాగా మాట్లాడారో చూడండి. Look at the way they were talking to Jeremiah. They said, look, Jeremiah, whatever you tell me వాక్యం do. తెలిసిన వాళ్ళే. These are the ones who knew నా the word. జనులు రాగల విధముగా నీ దగ్గరకు వచ్చి My people come to you as if నా they are my people. జనులైనట్టు నీ దగ్గర కూర్చుని They will sit as if they are my నీ people. మాట వింటారు. They will listen to you. కానీ నువ్వు మాత్రము వినవు. But in your case, you don't want to hear. నోటుతో ఇదిగో 6వ వచనంలో చూపించినట్టు మేము ఏది చెప్తే అది వింటాం, మేము దేవుడు ఏది చెప్తే అది వింటాం, దేవుడు తర్వాతే అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. Like whatever is mentioned in Jeremiah 42:6, they say, whatever God tells us, we will obey the voice of the Lord our God. మేము నడవవలసిన మార్గము, చేయవలసిన కార్యము నీ దేవుడైన యెహోవా మాకు తెలియజేయును గాక. ఎంత బాగా మాట్లాడారు నోటు. And then they said, tell us whatever is pleasing to God, we will just obey to the voice of the Lord. నువ్వు ఒక మాట దగ్గర పలికావు అని అంటే దాన్ని కీపప్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. When you have given a word to God, it's mandatory that you keep up అది that నువ్వు word. మానేసావు అనుకో, దేవుడు బలవంతంగా నీ ద్వారా చేయించుకుంటారు, కానీ అది నీకు పాపం అవుతుంది. అది But if you forget to keep that word that you're given to God, if you don't do it, God will definitely ensure that వాక్యమే through you, ఉంది. but it will be a sin against you. ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయము 21వ వచనం. Deuteronomy 23 verse 21. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొక్కుకొనిన తరువాత ఆ మొక్కుబడిని చెల్లించుటకు తరువు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తప్పక నీ వలన దాన్ని రాబట్టుకొనును, అది నీకు పాపమగును. అది ఏదైనా ఉండని, Let it be anything that you give a word. ఏదైనా నువ్వు దేవుడికి మాట ఇచ్చావంటే అది ఆయన సీరియస్ గా తీసుకుంటారు When you give a word, though you're not serious, he will take it serious. కదా. మరి ఈ భూమి మీద ఎవరైనా నీకు మాట ఇచ్చారనుకో, అది జరిగించకపోతే నీకు ఎంత కోపం వస్తుంది? Will you not be upset and angry when someone gives you a word and they Kada. don't keep it up? నీ పిల్లలు ఇంకా నీ మాట వింటాను, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళనని నీతో చెప్పి మరలా వెళ్ళారంటే నీకు ఎంత కోపం వస్తుంది? When your children give a word and say, Dad, Mom, I will definitely obey and I will not repeat this again, and if they again do it, means will you not get angry and upset? మరి ఎందుకు కోపం వచ్చింది? Why did you నువ్వు get- అలాగే చేస్తున్నావు కదా. Why did you get angry and upset? Did you not also do the same way? ఈ 6 వచనాలు 666 వాళ్ళు This 6 verses, the 6 points are 666. కదా. దేవుడు ప్రజల్లాగా వస్తున్నారు,
దేవుడు ప్రజలైనట్టు కూర్చుంటున్నారు, కానీ ఆ మాటలు వింటారు కానీ దాని ప్రకారం ప్రవర్తించరు. తీయటి మాటలు పలుకుతూ ఉంటారు కానీ లాభమును అపేక్షిస్తూ ఉంటారు, ఆ మార్గాన్ని అనుసరించి నడవరు అన్నది 6 పాయింట్లు ముందుకు వచ్చింది. The 6 points are these. First, they come to you as if they are God's people, and second, they sit before you as if they are God's people. They hear the words of God. The third point, and the fourth point is they will not do any of the words that they heard. Fifth point is they will do with their mouth, they will show love, but they have their own gain. రోజు బైబిల్ చదువుతున్నాను కదా నేను అని అంటావు. Likewise, many people say, I read the Bible. అంటే అది నీకు Every గొప్పేమో. day. You might be saying it's a great thing that you're కానీ doing. డైలీ దేవుడికి అనుగుణంగా నిన్ను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నావా, నీ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నావా, నీ నోరు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నావా, నీ హృదయాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నావా? More than reading the Bible, are you able to control your emotions, your anger, your fit of rage, and your weaknesses? Are you able to control that every day? కదా, మరి అది 666 కదా? Is it not the character of 666? ఎవరిది ఆ క్యారెక్టర్? ఎవరిది? Whose character is this? నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ పండు తినొద్దు, ఆ పండు తినే దినమున నువ్వు మరణిస్తావని నీతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడో ముక్కు మొహం తెలియని ఒక సర్పం వచ్చినప్పుడు దాని మాట ఎలా నమ్మావు నువ్వు? When God says, do not eat of this fruit, it was a clear-cut instructions. How come all of a sudden when the serpent comes, you believed in the lies of the serpent? మరి వీళ్ళు ఎవరి మాట విన్నారో చూపించిన? Shall I tell you whose words that these people heard? చూడండి, జెర్మియా 43 verse 2-4. ఇర్మియా 43వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వచనం. జెర్మియా 43 verses 2-4. హోషియా కుమారుడైన అజర్యాయును, కారేహు కుమారుడైన యోహానానును, గర్విష్ఠుల అందరూ ఇర్మియాతో ఇట్లనిరి, నీవు అబద్ధం పలుకుచున్నావు. ఎవరితో అన్నారండి? Who did they go and tell? They went and told to the prophet. ఎవరితో అన్నారు? To whom did they say that you are speaking this? They went and told to the prophet. ఏ ప్రవక్త దగ్గరికి ఎలా వచ్చారు? But how did they come initially in chapter 42? ప్రవక్త దగ్గరికి ఎలా వచ్చారు? How did they come to the మేము prophet? నడవవలసిన మార్గమును దేవుని చూపించమని వచ్చి అడిగారు. They were coming and saying, well, what God tells us, let us know, we will do that. ఆయన ఏది చెప్తే అది చేస్తాము, నీ మాట నేను వింటాము అని చెప్పారు. They said, when it's pleasing or displeasing to us, we will do what God tells. జెర్మయా వాళ్ళు చెప్పిన మాటని నమ్మి వాళ్ళ కొరకు నిజంగానే ప్రార్థన చేశాడు, నటించలేదు. Jeremiah believed in the words of the Israelites and genuinely asked దేవుడు God. కూడా నిజంగానే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. God also gave a genuine answer. మరి ఇక్కడ నువ్వు తిట్టింది జెర్మయాని కాదు, దేవుని అన్నది రియలైజ్ అవ్వాలి. They are not realizing when you said you speak falsely to Jeremiah, you didn't say to Jeremiah, you're speaking against God. చెప్పండి, ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము కడుగుతాదని నువ్వు ఎలా నమ్మగలుగుతావు? When you're having this kind of characters, how can you believe that the blood of Jesus Christ will wash off your sins? కదా, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలనే డిసిషన్ తీసుకొని నువ్వు ప్రవక్త దగ్గరికి రాలేదా? Did you not come to the prophet after deciding that you want to go away from this place? ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోవాలనే నిర్ణయం తీసుకొని నువ్వు ప్రవక్త దగ్గరికి రాలేదా? Did you not decide to go to Egypt and then come to the prophet? కదా, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పు, అలాగే వింటామని నువ్వు చెప్పలేదా? Did you not tell, whatever you tell, we will obey? కదా, దేవుడు చెప్పినదే మేము చేస్తామని నువ్వు మాట ఇవ్వలేదా? Did you not give a word that what God tells, we will do it? మరి ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడు ఏం చెప్పారో అని నీకు ఆన్సర్ ఇచ్చిన వెంటనే నువ్వేమన్నావు? నువ్వు దేవుని ప్రవక్తనే కాదు, నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అని చెప్పేసి. When Jeremiah spoke the words of God, you immediately were rude enough to tell to Jeremiah that you speak falsely. You're not a prophet at ఆ all. కాలంలో కూడా ఆదాము అవ్వ ఏమన్నారు అక్కడ? What did Adam and Eve say then? వాళ్ళ దగ్గర సర్పం ఏమంది? What did the serpent say? అవునా, Really? నిజమా? Is ఈ it తోట true? చెట్ల ఫలములు ఏమి అన్ని తినొచ్చు కానీ ఈ ఫలం తినొద్దని చెప్పారా? Did God really say, do not eat of this fruit? కదా, వాడే పెద్ద మ్యానిపులేటర్. The devil is the biggest manipulator. కదా, అదే చెప్తున్నా యూత్ పిల్లలకి నేను ముందు చెప్తున్నాను మీకు. I'm telling it to all the youth specifically. నేనేమి స్టోరీస్ చెప్పను. I'm not telling any stories over here. జరిగేది జరగబోయేదే చెప్తాను. నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇదే నేను చెప్తాను. నేను Whether you believe it or not, I'm telling you about the things that's going to occur, and నీ even now you need సొంత to take it. ఆలోచనలో నాకంతా ఉంది, నేను చదువుకున్న వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంటదని నేను నమ్మను. I don't believe if you are well educated that you have wisdom. కదా, దైవ జ్ఞానం తప్ప ఈ లోక జ్ఞానం నిన్ను కాపాడుతూ, ఈ లోక జ్ఞానము నిన్నెప్పుడు గుంటలో పాడేటట్టు చేస్తుంది, నిన్ను అవమానపరిచేటట్టు చేస్తుంది. The worldly knowledge will put you into the pit, but godly knowledge and wisdom will always sail you through comfortably. కదా, నువ్వు యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వస్తావు, కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావా? You might be class first or university first, but are you able to నీ quit your anger? లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావా? Are you able to let go of your lustful thoughts? ఎదుటి వాళ్ళతో గొడవ పడకుండా ఉండటం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావా? Are you able to let go of your fight or writ of rage? వినేసేది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావా? Are you able to let go of your hearing or కంటి gossiping? చూపుతో తీర్పు తీర్చేది కంట్రోల్ Are చేసుకోగలుగుతావా? you able to control yourself by not
judging superficially. యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చావంటే అది నువ్వు గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ నీ క్యారెక్టర్ ని చూసారంటే ఎవరు నిన్ను మెచ్చుకోరు. So you're not supposed to tell that you got university first. Your character should be first and prominent than this. కదా, అందుకనే విద్యాభ్యాసము గురించి కూడా దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. అధిక విద్యాభ్యాసం వల్ల అధిక దుఃఖం కలుగునని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason it's also said that more books, more knowledge is more sorrow. మరి అంత గొప్ప జ్ఞానం పొందుకుంటే సొలొమోన్ పట్టడానికి కారణం ఏంటి? What could be the reason that Solomon failed? ప్రతి వాళ్ళు దేవుని అడిగితే జ్ఞానం ఇస్తారని ప్రతి వాళ్ళు యాకోబు పత్రిక నుండి తీసి దంచి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. Everybody quote the book of James telling that if you ask God for wisdom, He gives it to all man equally. వచ్చేసిందా జ్ఞానము? Did you get the wisdom of God? మీరు అడిగిన వారికి ధారాళంగా జ్ఞానాన్ని ఇస్తారంట కదా, నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి జ్ఞానం ఇవ్వండి అని అడుగుతావు. You keep on asking, Lord, you said you give wisdom to all those who ask. Give me wisdom. Did you get wisdom? బయటికి వెళ్ళి నువ్వు చావనే చావని సర్పం లాగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. And when they go out, they will go and say, sure, you will not die, like they behave like serpents. నువ్వు పొందుకున్నావు. So what kind of wisdom did you attain? కదా, కాబట్టి నువ్వు దేవుణ్ణి పట్టుకుంటున్నావా విసర్జిస్తున్నావా అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది. You need to know whether you are holding on God or you forsaking Him. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి, 3వ వచనము. Verse 3. నీవు అబద్ధం పలుకుచున్నావు, ఐగుప్తులో కాపురముండుటకు మీరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదని ప్రకటించుటకై మన దేవుడని యెహోవా నిన్ను పంపలేదు. మమ్మును చంపుటకును బబులోనుకు చెరపట్టుకొని పోవుటకును కల్దీయుల చేతికి మమ్మను అప్పగింపవలనని నెరియా కుమారుడైన బారాకు మాకు విరోధముగా రేపుచున్నాడు అని చెప్పిరి. కాగా కారేహు కుమారుడైన యోహానాను సేనాధిపతుల అందరూ ప్రజలందరూ యూదా దేశములో కాపురం ఉండవలనన్న యెహోవా మాట వినకపోయిరి. అయిపోయింది. దీన్నే మ్యానిపులేటర్స్ అంటారు. These are the manipulators. ఏం కలిపేశారు అక్కడ? What did they mix? నువ్వైతే నిజమైన ప్రవక్త కాదు, నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం. They clearly said, you are not a true prophet, you speak falsely. కదా, నువ్వు కల్దీయుల చేతిలో నువ్వు చేయి కలిపావు కదా. And you have joined hands with the enemies, Jeremiah. That's what they were accusing. వాళ్ళకి అప్పచెప్పేయాలని చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు బాలాకుతో చేయి కలిపావు. నువ్వు You got mixed with the enemies, and you want us to hand over the enemies. ప్రజలు కూడా అంతేనండి. Even the people of this world are like that. చూసావా మొహం ఎందుకు తిప్పుకుందా అలాగా? See, why did that person turn the face away? నిన్నే వీళ్ళతో మాట్లాడి వీళ్ళు చెప్పేసి ఉంటారు అక్కడ. Yesterday when I told, that's the reason they would have gone and told to the person. వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పరు, నేను చెప్తున్నాను. I'm telling you, no one else could have told. నిజంగా వాళ్ళు చెప్పు ఉండరు. But for truly, that person wouldn't have told. మ్యానిపులేటర్స్ అంటే ఏంటంటే నీ నోటితోనే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. Manipulators are such that they don't even realize that they are getting cheated with their own words. కదా, అలాగే మీరు జెర్మియా 42:20 చూడండి. ఇర్మియా 42:20 వచనం. మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమిత్తము ప్రార్థన చేసి మన దేవుడైన యెహోవా చెప్పినది అంతయు మాకు తెలియజెప్పిన ఎడల మాకు చెప్పావంటే మేము అలాగు చేయదమని చెప్పుచు మిమ్మల్ని మీరే మోసపుచ్చుకొనిచున్నారు. దేవుడికి మాట ఇచ్చేసి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో, ప్రేయర్స్ చేసుకుని వెళ్తారు కదా, ప్రేయర్ చేసుకున్నట్టు ఏమవుతుంది అక్కడ? You gave a word to God, but you're focusing only on prayers. వాళ్ళకి ఇది చేస్తాను, మీకోసం నిలబడతాను, నువ్వు ఏం చెప్తే అది వింటాను అని నువ్వు మాట ఇచ్చుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. కానీ దాని ప్రకారం నువ్వు ప్రవర్తించవంటే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకున్నావు కాబట్టి నీ ప్రార్థన దేవుడు వినరు. In your prayers you give so many word to God. I will do whatever you say, God. I will keep up my word. But you will never keep up whatever word that you said to God. ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారు బోధకులు అయితే ఏంటి పరిస్థితి? And if these kind of mentality kind of people, if they become preachers, what's then? Hebrew 5:11-13 చూడండి. Hebrews chapter 5:11-13. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 11-13 వచనములు. ఇందును గూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులు ఉన్నవి గాని మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కష్టము. కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే గాని బలమైన ఆహారం తినగలవారు కారు. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతి వాడును శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయంలో అనుభవం లేని 11వ వచనం ఒకసారి చూద్దాము. Verse 11. ఇందును గూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులు ఉన్నాయి. అంటే దేవుడి గూర్చిన జ్ఞానము చాలా ఎక్కువ. అది నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుని దాని ప్రకారము జీవిస్తున్నప్పుడే అది మరలా నీకు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి.
and of whom we have so much to say and hard to explain. There are so many things in the word of God, but when you start receiving only then you start understanding. వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కష్టము అన్నారు. అంటే వినటమే కష్టమైనప్పుడు Since you have become dull of hearing, how can you understand the word of God? మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్న సమయంలో ఇది కఠినమైన బోధ అని చెప్పి 70 మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోలేదా? What happened to the 70 disciples? They said, this is a hard saying, who can follow it? And they went away, isn't ఏం it? కఠినమైన బోధ? What was so hard? నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను ప్రేమిస్తాను, నిన్ను వాడుకుంటాను, నా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటానంటే ఇలాంటి వాటికి ఇష్టపడతారా? You are delighted only when you hear that God loves you, God will bless you, God will keep you by the side of అంటే you. దేవుడిని సంతోషపెట్టాలా, మనుషుల్ని సంతోషపెట్టాలా? Who should be pleased, God or should man be pleased? కదా వాక్యం అన్నది దేవుడి కొరకు, దేవుడి పిల్లల కొరకు బోధిస్తున్నావా, డబ్బుల కోసం బోధిస్తున్నావా? Are you preaching the word of God for God or for the children of God or for your money? కదా, ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పిల్లల్ని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లే విధంగా మార్చమని నీ దగ్గర ఇచ్చారే కానీ 666 నెంబర్ లో తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టమని నీకు ఇవ్వలేదు. You have given the responsibility to make the people go towards God, not to make them go towards 666. కాబట్టి అందరికీ అర్థమవుదు, మన భాష అందరికీ అర్థమవుదు, ఎందుకంటే విశదపరచడం కష్టము, ఎందుకంటే వినరు కాబట్టి. They have become dull of hearing. That's the reason not everyone can understand what we are preaching. 14th verse చూడండి. 14వ వచనం, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం. వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు కనుక బలమైన ఆహారము వారికే తగును. అంతే. మంచి చెడు, కీడు మేలు, మంచి చెడ్డలనిచ్చు వృక్ష ఫలము, ఆ ఫలాన్ని నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటావో అలాగే నువ్వు నియమింపబడతావు. The way you see the fruit or eat the fruit which is good and evil, based on that only your life also would be. ఎందుకంటే అవిధేయతతో ఆ పండు తిన్నారు వాళ్ళు. Because out of disobedience they ate that fruit. అవిధేయతతోనే మిగిలిపోయారు. And they were left to be disobedient. అంతే. అందుకనే కయ్యని మాట విన్నాడు దేవుడి మాట. Do you think Cain obeyed God's word? వినలేదే. No, he did not. నీ చేతుల మీద నీ తమ్ముడు మరణించింది, ఈ చేతుల మీద అని అన్నాడు. And God saying, in your hands the blood of your brother was shed. In your hands. నీ చేతుల మీద అంటే ఏంటి? What do you mean by through your hands? అంత భయంకరమైన క్యారెక్టర్ నీకుందని అర్థం అక్కడ. That means such weird and detestable నీకు character you అసూయత have. ఉంది. You do have jealousy. అసూయతతో నీ తమ్ముని చంపేశావు. You killed your brother Abel through your jealousy. దేవుడు డైరెక్ట్ గా నీతో మాట్లాడితే నువ్వు సర్కాస్టిక్ గా తీసుకున్నావు. నువ్వు When God spoke directly to you, you took it in a ఆ sarcastic way. పాపం అన్నది చేయనివ్వకుండా దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడినా కూడా ఆయన మాటని తృణీకరించేసావు నువ్వు. God stopped you from sinning, but you were neglecting his instructions. మరలా నువ్వు ఇచ్చిన అర్పణ రిసీవ్ చేసుకోలేదని మరలా దానికి కూడా నీకు కోపం వచ్చేసింది. You are angry and upset that God did not receive your అక్కడ offering. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? Where is God in your నీ life? ఈగో ఉంది, నీ జెలసీ ఉంది, నీ గర్వం ఉంది అక్కడ. It's only your ego, pride and jealousy is prevalent in your ఇదంతా life. 666 మరి. All these are 666 characters. 666 క్యారెక్టర్ అని అంటే నీ పాపాలు, నీ అతిక్రమములు, నీ దోషాలు అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు చివరిగా నువ్వు నిలబడే స్థలమే 666 స్థలం. అది The place of 666 is, since you continue living in your trespasses, your iniquities and your sin, you're going to that particular place. కదా. మరి మ్యానిపులేషన్ అంటే ఇట్లాగే ఉంటది. This is how manipulation would be. అంటే నీకు వాక్యం తెలియదు, You don't know the word. కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చేస్తావు. You want to judge by whatever you అలా see. ఉన్నారేంటి, ఇలా ఉన్నారేంటి. You judge by whatever you see. అప్పుడు నేనంట నువ్వెందుకు ఇలా ఉన్నావని. Then I'll ask you, why are you like that? కదా. దేవుడి వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ వాక్యానుసారం నువ్వు ఉన్నావా లేదా అని నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలి. గాని వాళ్ళు అలా ఉన్నారేంటి, వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారేంటి అంటే రోడ్డు మీద కూర్చున్నావు అనుకో, కొన్ని వేల మంది కనిపిస్తారు నీకు. Why are you so bothered about others' life? You need to check your life, how you're conducting yourself. కదా. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉండగా ఆయన మాట వినకపోవడం వల్ల నీకు నువ్వే కదా ఈ బాధ తెచ్చుకున్నావు అని వాక్యమే చెప్తుంది. The book of Jeremiah 2, chapter 2, verse 17 very clearly says, have you not brought this upon yourself by going away from the word? మరి ఇటువంటి బోధిస్తే ఏమవుతుంది? That if these kind of preachers come and preach, what will happen to your life? వారు బోధించారంటే ఆ బోధ విను వారి పరిస్థితి ఏమవుతుంది? What will happen to the hearers if these kind of people speak? కదా. జాన్ 5:30 ఒకసారి చూడండి. జాన్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 30. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 30వ వచనం. నా అంతట నేనే ఏమీ చెయ్యలేను, నేను వినున్నట్లుగా తీర్పు తీర్చుచున్నాను. నన్ను పంపిన వాని చిత్త ప్రకారమే చెయ్యగోరుదును గాని నా ఇష్ట ప్రకారము చెయ్యగోరను, కనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది. అంతే. దేవుడి తీర్పు న్యాయమైనది. నీ తీర్పు న్యాయమైనది అవునా కాదా అన్నది చేసుకోవాలి.
God is a righteous judge, but you need to check whether if your judgment is righteous or not. 39వ వచనం వర్స్ 39. లేఖనముల యందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి. అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా యొద్దకు రానుల్లరు. వాక్యం క్లియర్ గా ఉంది. నీలో ప్రాక్టికల్ లైఫ్ అన్నది లేదనుకో, వాక్యానుసారమైన జీవితం అన్నది నీలో లేదనుకో, వాక్యం చదివేయగలుగుతావు. When they are not practically applying the word of God, you can read the word of God. వాక్యం చదివేటప్పుడు నువ్వు ఎలా కనబడతావు? చాలా మంచి దానిలాగా, మంచి వాడిలా కనబడతావు. But when you are only reading the word of God, not applying the word of God, it appears as though you are a very righteous and a good person. ఇంకేముంది, ప్రార్థనలో నేను ఆరుతేరిపోయాను అనుకుంటావు. You'll be thinking that you are well versed in prayers. ఇదంతా కూడా 666 నెంబర్ ఉన్న మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. I'm showing the characteristics of all that prevalent in 666. లేఖనంలో జీవం ఉందని నువ్వు నమ్ముతావు. You believe that the words of eternal life have life. మళ్ళీ పరిశోధించి మెడిటేట్ చేసి బైబిల్ స్టడీని మొదలు పెట్టేస్తారు. You can meditate, have a Bible study and start reading. కానీ జీవము కలిగినట్లు క్రీస్తు దగ్గరకైతే రాలేరు. But with life you cannot come to the fold of Christ. కదా, ఇశ్రాయేలు జనాంగము మొట్టమొదటిసారి ఫిలిష్తీయుల చేతిలో ఓడిపోయినప్పుడు దేవుడు మా పక్షంలో లేదే అని రియలైజ్ అవ్వలేదు. The Israelites, when they lost the battle with the Philistines, they didn't realize that God had departed from them. రియలైజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మ్యానిపులేషన్ ఉంది కాబట్టి. Because they were very good manipulators. వాళ్ళ బోధకులు ఎవరు? Who were their preachers? ఎలి పిల్లలు, the children of Eli. కదా, వాళ్ళు ఏ విధంగా దేవుడికి అవిధేయతతో ఉంటారో వాళ్ళ నడిపింపు కూడా అవిధేయతతోనే ఉంటుంది. Since Phinehas and Hophni were disobedient to God, they're leading also to the children were disobedient. మరి యుద్ధం చేయడానికి ఎందుకు పంపించారు? Why were they sent to go and wage the battle? మరి యాజకులు కదా వాళ్ళు, they were priests. ఎందుకు పంపించారు? Why did they send the children మరి to దేవుణ్ణి అడిగి అది నీ వెళ్ళొచ్చా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఎలా పంపించారు? Did they ask God? Did they inquire of God? Should they go to the battle or not? How did they send? బోధించే వారిలో కూడా అటువంటి మంచి ప్రవర్తన లేనప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టే వాళ్ళు నడిపిస్తారు అక్కడ. When the preachers itself are not good in their character, when they preach to others, they also preach likewise. కదా, ప్రతి బోధకుడు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడి ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి, కానీ నీ చెత్త ఉద్దేశం పక్కన పెట్టడం చాలా మంచిది. Every preacher ought to know the perfect will of God, not your opinions and not your will first. ఇలా జరిగిందేమో, అలా జరుగుండొచ్చేమో, అలాగ అయ్యిందేమో, ఆ సమయంలో అలాగ అయ్యి ఉంది ఇట్లా జరిగిందేమో అన్న స్టేట్మెంట్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి. దేవుడు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కన్ఫర్మేషన్ తోనే నువ్వు బోధించాలి. When God has given you confirmation, you need to speak out of the confirmation. You should not say maybe, may not be, could be like that. Why are you using all those jargons? కదా, అటువంటి బోధకులు ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి? What will happen if you have that kind of preachers? ఫిఫ్త్ స్టెప్ చూడండి, ఎహెజ్కేల్ 22:26. ఎహెజ్కేల్ 22:26. ఎహెజ్కేల్ 22వ అధ్యాయం 26వ వచనం. దాని యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు ప్రతిష్ఠితములకు వస్తువులను అపవిత్రపరచుదురు, ప్రతిష్ఠితమైన దానికిని సాధారణమైన దానికిని భేదమెంచరు, పవిత్రమేదో అపవిత్రమేదో తెలుసుకున్నట్టుకు జనులకు నేర్పరు, నేను విధించిన విశ్రాంతి దినములను ఆచరింపరు, వారి మధ్య నేను దూషింపబడుచున్నాను. మరి మంచి అంటే మంచి చెడు వృక్ష ఫలము, ఆ ఫలము ఏ విధంగా వాళ్ళు తినుంటారు? The good fruit, how do you think they would have eaten that fruit? మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలము, దేవుని వాక్యాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు విని ఏ విధంగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు? The word of God, how did they hear? How did they present? కదా, ఈ రోజు ఏది మంచో ఏది చెడో, ఏది న్యాయమో ఏది అన్యాయమో, ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో కూడా తెలియకుండా ఎక్కడ పడతా కదా ఆ విషయాలు నమ్మేస్తున్నారు కదా మనుషులు. You do not know what is the true and what's falsehood, and you tend to believe every lie and you don't want to follow the truth. మరి ఆదాము అవ్వ కూడా నమ్మారు కదా. మరి even Adam and Eve believed in the lie. మరి అదే డిసెండెంట్ లాగా అదే వాళ్ళలాగే వాక్యం రిసీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ బోధకులు కూడా అలాగే ఉంటారు. And the same people who are hearers also of these kind of people, they also want to believe the lies. మంచి చెడులను వివేచించట్లేదంటే వాళ్ళు బీస్ట్లే, మరి ఈ భూమి మీద నుండి బయటకు వచ్చిన జీవులతో సమానం. When you're not able to discern that which is good and evil, you're like a beast. It's like the being that's come out of the earth. కదా, మరలా చదవండి ఒకసారి. Read Ezekiel chapter 22 once again, verse 26 onwards. దాని యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించుదురు. అంతే, ధర్మశాస్త్రంను నిరాకరించదురు అనంటే
దేవుడు ఏదైతే కఠినంగా మాట్లాడతారో, ఏదైతే ఒక తప్పుని బయట పెట్టి చూపిస్తారో దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదంటే వాక్యాన్ని నువ్వు తృణీకరిస్తున్నావు అని అర్థం. When God is coming and rebuking you and you are rejecting it, means you are rejecting not the word, rejecting God also. నీకు బోధించేవారు వాక్యానుసారం జీవిస్తున్నారా లేకపోతే దేని ప్రకారం జీవిస్తున్నారు? Are your preachers practicing the word of God or living in their own life? ఆచారపరంగా జీవిస్తున్నారా? Are they living out of tradition? ప్రతి సంవత్సరము సిలువ వేస్తారా? Do you want to crucify God every ప్రతి year? సంవత్సరము సిలువ వేసి ప్రతి సంవత్సరము లేపుతారా? Do you want to crucify him and resurrect him every year? కదా. మరి క్రీస్తుకి సిలువ వేసిన తర్వాత ఏమన్నారు? What happened after Jesus was ఆ crucified? రక్తము నా మీద నా పిల్లల మీదకి రానివ్వండి అని అన్నారు. అది రక్తమే కదా మరి. The Israelites said, let the blood of Jesus Christ come upon us and our children. Is it not blood again? క్రీస్తు యొక్క రక్తం ఏ విధంగా నేను విడుదల చేస్తుంది? So how is the blood of Jesus Christ redeeming విధేయతతో you? విడుదల చేస్తుందా, అవిధేయతతో విడుదల చేస్తుందా? మరి ఇది కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము సమస్త పాపము నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేస్తుంది. నిజమే, అది అబద్ధం కాదు. Both are blood. One blood which is redeemed, another blood where people were taking that let it come upon us and the children. అవిధేయతతో ఉన్నవారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము నన్ను పవిత్రం చేసినంటేనే నాకు బాధ కలుగుతుంది. But even the people who are sinners also are saying the blood of Jesus Christ has set us free, means it is really very grieving. సత్యవంతుడండి, పవిత్రం కలిగిన వాడు, ఎటువంటి అపవిత్ర గాని ఒక మచ్చ గాని ఒక డాగ్ గాని లేని వ్యక్తి, No spot, no blame, totally innocent, no guile can be found in Jesus Christ. కదా. అంత మంచి దేవుణ్ణి ఈ విధంగా ఇష్టానుసారంగా వాడుకోవడం అన్నది దైవ దోషంతోనే సమానము. These are all blaspheming God when you are misusing or abusing God and His word. 8th verse ఒకసారి చూడండి. 8వ వచనం, ఎజెకియల్ 22:8. నాకు ప్రతిష్ఠితములగు వస్తువులను నీవు తృణీకరించుచున్నావు, నా విశ్రాంతి దినములను నీవు అపవిత్రపరచుచున్నావు. You have despised my holy things and profaned my Sabbath. నాకు ప్రతిష్టములగు వస్తువులను నీవు తృణీకరించుచున్నావు. Whatever is holy, you are despising and profaning it. అంతే. వస్తువులు అంటే వస్తువులకు సంబంధించింది కాదు. It's not about things. దేవుడికి సంబంధించిన ప్రతి వాక్యాన్ని అలా మాట్లాడుతున్నారేంటి? అది అబద్ధము, అది అబద్ధ బోధ, అక్కడ వాక్యం లేదు. సోది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎలా తెలుసు మీకు ఉందా లేదా అని? How do you know whether there is falsehood or not? How do you know whether it is God or ఎవరైనా not? అడిగినప్పుడు మీరు అడగండి, మీకు ఎలా తెలుసు అని అడగండి. If somebody comes and tells and says something, ask them, how do you know? How can you say that? ఒకటైనా చూపిస్తారా వాక్యానుసారంగా లేనిది ఏదైనా ఒకటి చూపిస్తారని తలెత్తుకుని మరి అడగండి. నేను చెప్తున్నాను. Ask them boldly, show me one part which tells you that to make you believe like that. నేనే చెప్తున్నాను, ధైర్యంగా చెప్తున్నాను. నోరెత్తి చెప్పండి ఏ విషయంలో వాక్యానుసారంగా లేరన్నది. ఏదైనా ఒక వాక్యం తీసి ముందు పెట్టగలుగుతారన్నాను. Ask them one reference which tells them that come and show me if it is true or not. కదా. వాక్యము రెండంచుల కలిగిన ఖడ్గము. The word of God is sharper than a two-edged sword. కదా. ఆ ఖడ్గాని ఇలాగే నువ్వు విన్నావంటే నీకు కాపుదలుగా ఉంటది. When you hear to the word of God, that sword of God will be protecting you. తేడాగా విన్నారు అనుకోండి, But if you pay ముందు no పడినంటే attention, ముందు తల ఇరుగుద్ది, వెనక పడినంటే వెనకాల ఉన్న వాళ్ళ తల కూడా పగులుద్ది. the sword will go and fall on the hearers and the one who's speaking. Both will అటువంటి be cut. రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గం యొక్క వాక్యంతో ఆడుతున్నావంటే నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా, బండలు పగలగొట్టి సుత్తి వంటిది కాదా అని చెప్తుంది. Because the word of God very clearly says, is not my word like a hammer that breaks rocks into pieces? Is it not like fire? అవును కదా. మంచి చెడు ఎలాగ వివేచిస్తావు నువ్వు? How do you discern between good and evil? ఓహో, నీకు ఒక న్యాయం, ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక న్యాయమా? Do you have different choices for different people? నీ దృష్టికి ఏదనుకుంటే అది పరిశుద్ధాత్మ. Whatever you think is holy, do you think it's Holy నీ Spirit? దృష్టికి కరెక్ట్ గా లేకపోతే అశుద్ధాత్మ. If it is not right according to you, you say it is not a Holy Spirit. అంటే దేవుడు చెప్పిన వాక్యానికి మనకు అవసరం లేదు. నువ్వు ఏదై వాక్యం అనుకుంటావో అదే కరెక్ట్ అన్నమాట. ఇది 666 యొక్క మనస్తత్వం. So whatever you feel is right, you think that is from the Holy Spirit, isn't it? This is all the traits of 666. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి. Acts 24:16. Acts 24:16. అపోస్తల కార్యం 24:16 వచనము. ఈ విధమున నేనును దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు అభ్యాసం చేసుకొనుచున్నాను. Acts 24:16. This being so, I myself also strive to have a conscience without offense towards God and men. ఈ విధమైన ప్రవర్తన ఉందా? Do you have this kind of behavior? ఈ ప్రవర్తన డిసొబీడియంట్ పీపుల్ లో ఉండదు. This kind of behavior will not be there in disobedience. దేవుడి నామానికి దూషణ తెచ్చే ప్రవర్తనే ఉంటది.
the disobedient people always want to bring blasphemy to God. Read 24:16 once again. ఈ విధమున నేనును దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండినట్లు అభ్యాసం చేసుకొనుచున్నాను అంటే దేవుని ముందు మనుషుల ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి మంచి సాక్ష్యం సంపాదించేటట్టు అతను నేర్చుకుంటున్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. He is practicing, he is showing that he is always having very good conscience before God and before మరి man. మీరు But what about you? నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడేస్తాం. You are speaking whatever is coming to your mouth. దేవుడి నామానికి దూషణ తీసుకొస్తాము, నీ క్యారెక్టర్ గురించి కూడా దూషణ తెచ్చేసుకుంటావు. You are bringing blasphemy to the name of God and bringing a bad name to yourself. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? పరపక్షమందు ఉన్నవాడు నిన్ను గురించి చెడ్డ మాటలు పలుకకుండా నిన్ను నువ్వే జాగ్రత్త పెట్టుకోనండి. ఎక్కడ జాగ్రత్త ఉంది? అజాగ్రత్తతో నోటికి ఎంతో సంత మాట్లాడుతుంటే. See to that you are not getting a bad name in front of people, so you need to have a very good character. ఇందాక చదివించిన ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి దేవుడు భయం ఉందా? Do you think the Israelites had the fear of God? మరి ఎందుకు వచ్చారు? నువ్వు ఆల్రెడీ డిసిషన్ తీసుకున్నాక ప్రవక్త దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళు? When they have decided, why did they come and ask the prophet? మీరు ఏం చెప్తే అది వింటారని ఎందుకు అన్నారు వాళ్ళు? Why did they come and say, whatever you say, whatever God tells, we will listen? ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు? Why did they behave like that? చెక్ చేసుకోండి. ఈ నేటి దినములో కూడా మన ఇద్దరము సంతోషంగా ఉందాము, మంచి అండర్స్టాండింగ్ లో ఉందాము అని భార్య భర్తలు మాట్లాడుకుంటారు. ఒక వారం అయిన తర్వాత నువ్వు చూసుకో ఎలా ఉన్నావు, కాదు నువ్వు చూసుకో ఎలా ఉన్నావు అని మొదలెడతారు. 1 week they are good, both husband and wife, and then the husband will fight. First take care of yourself, then come and preach me. You take care of yourself. మంచి జీవితం జీవించడానికి ఒక వారమే పడుతుందా? ఇంకా నిత్య జీవం ఎక్కడ జీవించగలుగుతారు? Now just 1 week is sufficient, is it? Then how are you going to lead a life eternally? ఎలాగా? మళ్ళీ ఆశీర్వాదం కావాలి. But you say you want the blessing. ఏ అనుకుంటే అది కొనుక్కోవాలి. And whatever you want to get. కుప్పల కుప్పల ఆశీర్వాదాలు రావాలి. Your children should be blessed immensely, though you don't. దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకొస్తాము, దేవుడు చెప్పిన మాట వినము, ఆయన ఏది చెప్పినా దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తాము అన్న మాత్రం మిగిలిపోతుంది. But you do things which is contrary to whatever God wants. Acts 23:1. అపోస్తలుల కార్యం 23వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Acts 23:1. పౌలు మహాసభ వారిని తేరిచూచి, సహోదరులారా, నేను నేటి వరకు కేవలము మంచి మనస్సాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెప్పాను. ఎలా చెప్పగలిగాడు? How did Paul look at the council and say, I have lived in all good conscience before God until this day? నేను ఎవ్వరికి నమ్మక ద్రోహం చేయలేదు అని. Are you sure that you did not betray anybody? అంతే. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ కాలంలో దేవునికి నువ్వు నమ్మక ద్రోహం చేసావు కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు అందరికి నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నావు. You betrayed God then, that's the reason you are betraying people and God even now. కదా, నిన్ను బ్రతికించిన జీవాధిపతిని నువ్వే చంపేసావు. అయితే the one who has given you life, you wanted to kill him. ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మిన దేవుడికి నమ్మక ద్రోహం చేయడం రాదే. Because the God whom you believe doesn't know how to betray. సాతానుకు వచ్చు నమ్మక ద్రోహం చేయడము. Satan knows how to betray. ఆదాము అవ్వకు వచ్చు నమ్మక ద్రోహం చేయడము. Adam and Eve know how to betray and మరి నీకెందుకు వచ్చింది? Why did you pick up that character? అంటే ఎవరు మరి ఇక్కడ నువ్వు విధేయతతో ఉన్నావా విధేయతతో ఉన్నావా? Now who are you in the obedience or ఏ స్టెప్ లో ఉన్నావు నువ్వు? Which step are you in? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. మనుషుల ముందు దేవుడు ముందు, మనుషుల ముందు అంటే నీ ఇంట్లో పని వాళ్ళైనా ఉండని, నీ బయట వాళ్ళైనా ఉండని, నీ కస్టమర్స్ అయినా ఉండని, నీ పై ఆఫీసర్ అయినా ఉండని, నీ కింద పనిచేసే వాళ్ళైనా ఉండని, ఎవరైనా ఉండని. Conscience before God and before man. Man can be anybody. People of your own house or your workers or your superiors or your neighbors. It can be anybody. How's your conscience before them? ఎలా ఉంది? How is it your? కదా, నువ్వు విధేయతతో ఉంటే ఎట్లా ఉంటావు? దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించగలుగుతావు. If you are an obedient person, you will incline to do only God's will. కదా, నువ్వు దాక్కోవాల్సిన పని ఉండదు, తలెత్తుకుని తిరుగుతూ ఉంటావు. You don't need to hide yourself. You will boldly lift up your head and countenance. దేవుడి ముందు మనుషుల ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉంటావు. You will have good conscience, a good name before God. నువ్వు చేసేది ఎవరికి అంగీకారంగా ఉంది? Who is pleased by what you're doing and who is accepting it? తీయండి, లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి. 1 Kings 3:11-13. 1 Kings chapter 3 verses 11-13. మొదటి రాజుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 11-13 వచనములు. దేవుడు అతనికి ఇలాగ సెలవిచ్చెను, దీర్ఘాయువైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమైనను అడుగక న్యాయములను గ్రహించుటకు వివేకము అనుగ్రహించమని నీవు అడిగితివి. నీవు ఇలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను. బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చుచున్నాను. పూర్వీకులలో నీ వంటి వాడు ఒకడును లేడు, ఇక మీదట నీ వంటి వాడు ఒకడును ఉండడు. మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఇమ్మని అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చుచున్నాను. అందువలన నీ దినముల అన్నిటను
రాజులలో నీ వంటి వాడు ఒకడైనను ఉండడు. ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు సొలొమోను ఏ విధంగా అడిగాడు, ఏ విధంగా తీసుకుని అదే వినారు కానీ పడిపోయాడు కదా అన్న దాని మీదకి వెళ్ళొద్దు మీరు. You should focus upon the way Solomon asked and how he received, not focusing on the later part how Solomon fell down. ఎలా గుర్తుంది పడిపోయినట్టు? How do you remember that he fell down? ఆ? అతను పడిపోయింది గుర్తుంది, నువ్వు చాలా సార్లు పడిపోయావు కదా, అది గుర్తుకు రాలేదా? You are able to remember that Solomon fell down. What about you? How many times did you fall? కదా. కానీ ఇక్కడ దేవుడు సొలొమోనుకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? What was the statement given? 10వ వచనం Solomon? చూడండి. Verse 10. సొలొమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయెను. అది The మరి speech నువ్వు pleased- దేవుడికి అనుకూలమైనది నువ్వు చేస్తున్నావా? Are you doing things which pleases God? నీలో జ్ఞానము, వివేకము, గ్రహింపు ఉందనుకో, నువ్వు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నావో నీకు తెలుసు, ఏం ఉపవాసం చేస్తున్నావో నీకు తెలుసు. ఎందుకంటే వాక్యం వలననే జ్ఞానం ఉంటుంది, వాక్యము వలననే వివేకం ఉంటుంది, వాక్యం వలననే గ్రహింపు ఉంటుంది. ఆ మూడు నీ హృదయానికి రావాలి, నోటికి కాదు. Your heart needs to know what is wisdom and understanding, righteousness and truth. Not your fastings, not your just merely talking. Only then you can be acceptable or pleasing to God. అలాగే లివిటికస్ 10:10 చూడండి. లెవియకాండము 10వ అధ్యాయము 10వ వచనం. లెవిటికస్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 10. మీరు ప్రతిష్ఠింపబడిన దాని నుండి లౌకికమైన దానిని, అపవిత్రమైన దాని నుండి పవిత్రమైన దానిని వేరు చేయుటకును యెహోవా మోషే చేత ఇశ్రాయేలుకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్త విధులను మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ. మరి ఎవరు చేస్తున్నారు మంచి చెడును ఎవరు గుర్తిస్తున్నారు? Who is able to discern that which is good and evil? కదా, ఏది మంచో, ఏది చెడో, ఏది పవిత్రమైనదో, ఏది అపవిత్రమైనదో దాన్ని వేరు చేయాలంట. You have to separate that which is clean and unclean, holy and unholy. నీ మైండ్ ఏం తీసుకుంటుంది? What is your mind taking? ఈ రోజు నేను ఈ వాక్యం చెప్పాననుకో, ఎక్కడ విధేయత ఉందో ఆ విధేయతనే మీకు చూపిస్తాను నేను. And wherever the obedience part is there, I show that part. So కానీ that you నీకు know. ఆ మనిషి పడిపోయింది, ఆ మనిషి తప్పు చేసింది గుర్తుకొచ్చిందని అంటే నీలో ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం అక్కడ. But you have a problem if you're focusing about the way the person had failed and failed. కదా, సొలొమోను ఇలా అడిగాడా దేవుణ్ణి? Did Solomon ask God like this? దేవుడికి అనుగుణంగా అడిగాడా? Did he ask God which is pleasing? నాకన్నా మంచోడు కదా, Is he not better than me? That's what he should ఎందుకంటే think. నన్ను అడిగితే నేనేం అడుగుతా? If God would have asked me, what would I have asked? కానీ సొలొమోను అలా కాదు But Solomon was not like that. కదా. వాళ్ళ నాన్నలో ఉన్న మంచిది అక్కడ దేవుడి దగ్గర చూపించారు. Solomon showed the good part of David, his father. చూపించి ఏమంటున్నాడు? నాకు జ్ఞానము, వివేకము నాకు కావాలి, నీ ప్రజలకు నేను న్యాయం తీర్చేటటువంటి హృదయం నాకు కావాలని అడిగాడు అక్కడ. And he was pleading that I need to have the discernment between good and evil to judge your people. కదా, మరి మీరు But what about you? వెంటనే వాళ్ళు పడిపోయారు, వీళ్ళలా కదా వాళ్ళలా కదా అని అంటున్నావు, మరి నీ గురించి ఏంటి? You're only focusing on how others fell and failed. But what about you? అప్పుడు నీతో పోల్చుకుంటే సొలొమోను గొప్పడా నువ్వు గొప్పవాడా? Who is greater, Solomon or you? నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఏం చేస్తాను చెప్పనా? Shall I tell you what I would do ఈ if I రోజు were ఏం you? చెప్పడానికి వస్తున్నారా అన్న ఆ ఉద్దేశం తెలుసుకుంటా ఫస్ట్. I will only know the intention of today's sermon and practice it in my life. అందులో ఏం చెప్పడానికి వచ్చారో ఆ పాయింట్ ని పట్టుకుని నేను ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తాను. అక్కడ పడ్డారు కదా, ఎక్కడ పట్టాడు కదా, మొలకను పూజించాడు కదా అని వెలుకుంటూ వెళ్ళావు అనుకో, నువ్వు విధేయతలో ఉండకుండా అవిధేయతకి వెళ్ళి కూర్చుంటావు. Instead of focusing the sermon, you're focusing about the later part that he fell down, he worshipped Molech, means you are going and sitting towards the side of being disobedient. ఎహెజ్కేల్ 44:23 చూడండి. హెజ్కేల్ 44 వర్స్ 23. హెజ్కేల్ 44వ అధ్యాయము 23వ వచనము. ప్రతిష్ఠితమైనదేదో, ప్రతిష్టము కానిదేదో, పవిత్రమైనదేదో, అపవిత్రమైనదేదో కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేర్పునట్లు జనులు వ్యాజ్యమాడినప్పుడు నా విధులను బట్టి వారికి తీర్పు తీర్చుటకై వారు తీర్పులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులను బట్టి, కట్టడలను బట్టి నా నియమ కాలములను జరుపుదురు, నా విశ్రాంతి దినములను ఆచరించుదురు. విశ్రాంతి దినం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే విశ్రాంతి దినముకి ప్రభువు. It's not like celebrating or practicing the Sabbath because Jesus is the Lord of Sabbath. కదా, నువ్వు గొడవ పడుతున్నప్పుడు కూడా వాక్యం నీ నోట్లో ఉండాలి. Even when you're fighting, you need to have the word of God while speaking. కదా, నా విధులను బట్టి వారికి తీర్పు తీర్చాలి, నీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి తీర్పు తీర్చొద్దు. Don't even judge anybody with your own intellect. నా Judge through the word of God. దృష్టిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు భూమి మీద ఉన్నారు.
In my opinion, Jesus is still there in the world. మన మధ్యలో ఉన్నారు, అది నా ఒపీనియన్. My opinion, he is in the midst of us. అందుకే ఆయన ఉన్నట్టు నేర్పిస్తా. That's how I teach, as if he is there. ఆయన శిలువ మీద ఉన్నారని నా మైండ్ లో ఉందనుకో, But if my mind is that he is there on the cross, శిలువ తప్ప ఇంకేం చూపించను నీకు. I will only show the crucifixion and cross. అంటే శిలువ మీద ఆయన ఉన్నారని చూపిస్తూ ఒక దేవుడికి అవిధేయత చూపించిన దొంగ లిస్ట్ లోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతాను అందరినీ. And I will show him that he is on the cross and show you like the other thief who could not make it to paradise. అందుకే రెండు విషయాల్లో కూడా దైవ వాక్యమే, విధేయత అవిధేయత రెండు విషయాల్లో కూడా దైవ వాక్యమే. Both to the disobedient and the obedient people, you find the word of God. విధేయత దగ్గర ఏమడిగారు, నేను నీకు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో దాన్ని అడుగు అని అడిగారు. And to the obedient people, he asked, whatever I want to give you, ask of that. అంటే నీకెలా తెలుసు దేవుడు ఏమి ఇయ్యగోరుదునో అది నీకు తెలుసా? Do you know what God actually wants to give? అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. You need to know what God wants to పక్కన give. వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ప్రభా నా నాకు నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు బ్రదర్, వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి పంపించేసేయండి. అది వెళ్ళిపోతారు, మరుసటి రోజు దంచి పెద్ద సాక్ష్యం అది. Lord, my neighbor did not give me water, he stopped it, so send him out of this place. And when the man moves out of his place, you want to celebrate and you want to testify. నా కారు వచ్చింది, ఇల్లు వచ్చింది, సాక్ష్యం కాదు. Testimony is not you getting a car or a నా house. తప్పును తెలుసుకున్న తర్వాత దాని నుండి దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ పొందుకుని మరలా ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడతానని దేవుడి దగ్గర మాట తీసుకున్నాక నా జీవితంలో ఈ కార్యాలు జరిగాయని చెప్పు, ఎదుటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. The better or the best part of a testifying is I was able to identify my shortcomings, I repented genuinely, and I was able to come out of it, and because of this I was able to see blessing coming in my life. This is the kind of testimony that one has to share. మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడండి. You can talk to anyone. మాట్లాడేటప్పుడు నీ మాటల్లో మంచి ఉందా చెడు ఉందా? When you are speaking, you need to check whether good is there or evil is there. మేలుందా కీడుందా? Is it good or which is జీవం not ఉందా good? మరణం ఉందా? Is it life or death? కదా, జీవం అంటే ఒక వ్యక్తికి వాక్యానుసారం బ్రతికిస్తావు, జీవం మరణము అని అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ ని చంపేస్తావు. If your words are life, you're going to give life to the person. If it's words of death, you're going to assassinate someone. చూడండి ఎహెజ్కేల్ 44:25 చూడండి. ఎహెజ్కేలు 44వ అధ్యాయము 25వ వచనము. తండ్రియు తల్లిదియు కుమారునిదియు కుమార్తెదియు సహోదరునిదియు పెండ్లి కాని సహోదరుదియు శవమును బట్టి అంటు పడవచ్చును, అయితే ఏ మనుషుల శవమును గాని అంటుపడకూడదు. నెక్స్ట్, ఒకడు అంటుపడి శుచిర్భూతుడైన తరువాత 7 దినములు లెక్కించి పరిశుద్ధ స్థలములో పరిచర్య చేయుటకై లోపటి ఆవరణములోని పరిశుద్ధ స్థలములకు వచ్చిన నాడు అతడు తన కొరకు పాప పరిహారార్థ బలి అర్పింపవలెను. ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. అంటే నీ కాపర్లు నేర్పించే విధానం సరిగ్గా లేదనుకోండి, నువ్వు జీవించుచున్నావన్న మాత్రమే గాని మృతుడవే అని ఉంటుంది. ఇక్కడ శవం అంటే తల్లి శవము తండ్రి శవము అట్లా కాదు. If your preachers are good in preaching to you, then if they're not preaching good to you, you're just living but you don't have life. Dead body is not a physical dead body that Lord is speaking. ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక సంఘం గురించి మాట్లాడారు, నువ్వు జీవించి ఉన్నావు గానీ నువ్వు మృతుడివి అంటే శవంతో సమానం. The book of Revelation says you have life but you're actually a dead person. మరి దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు? What are you giving importance more for? ఆ 666 నంబర్ ఏంటి మరి? What is the 666 number? కదా, నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానములు నీకు అంగీకారంగా ఉండును గాక అని పలికినప్పుడు దేవుడికి అంగీకారంగా ఏముంటాయి అన్నది తెలుసా? When Psalms 19:14 it says, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you. Do you know what are the words and what are the ways that pleases God? 1 Kings 3:14 చూడండి ఒకసారి. 1 Kings chapter 3 verse 14. మొదటి రాజుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 14వ వచనము. మరియు నీ తండ్రి అయిన దావీదు నా మార్గములలో నడిచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మము అంతటినీ గైకొనున్నట్లు నీవు నడిచి వాటిని గైకొనిన ఎడల నీవు దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసేదనని అనెను. అంటే ఒక మనిషి దీర్ఘాయుష్మంతులు ఎప్పుడవుతారు? When will a person have length of his days or long life? ఎలాగా? How? అంటే ఇక్కడ ఒకసారి శరీరం మరణించినా నీ ఆత్మ నిత్య జీవం పొందుకుని ఉంటది. Your physical body may die but your spirit will live for long. నేను పోయిన దాని గురించి మాట్లాడట్లా, ఈ భూమి మీద బ్రతుకున్నప్పుడు కూడా జీవిస్తున్నట్టే నువ్వు ఉండాలని చెప్తున్నా నేను. But more, the eternal life is very important, but while you're living you'll need to lead a life which is acceptable to God. చూడండి Judges 9:9 చూడండి. Judges 9:9. న్యాయాధిపతులు 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. Judges chapter 9 verse 9. మమ్మును ఏలమని ఒలివ చెట్టును అడగగా
ఒలివ చెట్టు దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదురో ఆ నా తైలము నీకు ఇయ్యక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండ ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను. అంతే. ఈ లోకంలో ప్రతి వాళ్ళు పదవుల కోసము, ప్రెస్టేజ్ కోసము, ఆ పేరు కోసము, మెంబర్షిప్ కోసము, సంఘ పెద్దల కోసము దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. People give importance to roles and responsibilities. They want to have a very good name. మరి నీ పని ఏంటి? But what's your role and responsibility? మీరు వచ్చి నడిపించాలండి. ఏం నడిపిస్తావు నువ్వు? They say you have to come and lead us. What నువ్వు కారు నడిపించగలవేమో, you can drive a car. వాక్యానుసారము మనుషుల యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు నడిపించగలవా అని అడుగుతున్నా. Can you lead a person according to the word of God? వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ నుండి నీ వాక్యం ద్వారా నడిపించి వాళ్ళని ఆ ప్రాబ్లం నుండి బయటకు తీసుకురాగలవా అని అడుగుతున్నా. Are you able to lead the people through the word of God and bring them out of the problems? కదా, సంఘాలు పెట్టడం గొప్ప కాదు, మనుషుల జీవితాలు మార్చడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Not having many churches is important, but changing the lives of the people who come to you is the most important thing. కదా, ఒలివ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు దేవునికి మనిషికి ఉపయోగపడేటట్టు దేవుడు నన్ను సృష్టించారు, అది మానేసేసి మిమ్మల్ని రాజుగా ఉంచడానికి నేను రావాలా? But the Holy Tree said to them, should I cease giving my oil with which they honor God and men and go to sway over trees? That means rule over people. కదా, 666 అంటే ఏంటి? What is 666 again? నువ్వు పదవులకి, పేరుకి, గొప్పతనానికి, నిన్ను మెచ్చుకోవాలని, నీకు గొప్ప రావాలని, నిన్ను హెచ్చించాలని, నిన్ను ఎక్కువ పొగడాలని, ఆ విధంగా నువ్వు ఉన్నావంటే ముళ్ళ కంప వచ్చి నిన్ను పరిపాలిస్తుంది. 666 is a person who wants name, fame. His name has to be spoken well of. He has to be flattered. Only his hand has to be prominent. That means the brambles or the thorn bushes will come and rule over you. మరి చెట్ల గురించి తెలుసు కదా, ఇది చాలా సార్లు నేను చెప్పాను. I told you upon many occasions. కదా, నీకు దేవుడు ఏ పని అప్పగించారో దాన్ని చేయడం చాలా ముఖ్యము. Whatever role and responsibility God has given you, you need to నేను fulfill బిజీ that. అయిపోయాను అంటే నేను గొప్ప అనుకుంటున్నారా? బిజీ అయిపోవడము. When you say I've become busy. ఎందులో బిజీ అయిపోయావు? What have you become busy about? ఎందులో బిజీ అయిపోయావు? What have you become busy దేవుని about? పక్కన పెట్టేంతగా బిజీ అయిపోయారా? Have you become so busy that you set నేను aside విన్నది God? నేను చెప్తున్నాను. నేను I'm telling you what I heard. కదా, ఏమీ లేనప్పుడు ఏమీ లేదే దేవుడు ఎలా చేస్తారు అని అంటారు. దేవుడు చేసిన తర్వాత బిజీగా ఉన్నాను, నాకు ఖాళీ లేదు అని అంటారు. When you didn't have anything, you says I didn't have anything, and when God gave you and blessed you, you say I'm so busy I cannot come to God. మరి ఇందాక ఎహెజ్కేల్ 33:31 లో చెప్పినట్టుగా లాభం అపేక్షించడానికి నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నట్టు కన్ఫర్మ్ అయింది కదా. By this it's confirmation according to Ezekiel 33 verse 31 that your heart is pursuing your own gain. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి, వర్స్ 10. అప్పుడు చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మల్ని ఏలమని అంజూరపు చెట్టును అడగగా అంజూరపు చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నా మాధుర్యమును నా మంచి ఫలమును నేను ఇయ్యక మానుదునా అని వాటితో అనెను. అటు తర్వాత చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మల్ని ఏలమని ద్రాక్షవల్లిని అడుగగా ద్రాక్షవల్లి దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్షారసమును నేను ఇయ్యక మాని చెట్ల మీద రాజునై ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను. అప్పుడు చెట్లనియు నీవు వచ్చి మమ్మల్ని ఏలమని ముండ్ల పొద యొద్ద మనవి చెయ్యగా ముండ్ల పొద మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుకొని గోరిన ఎడల రండి నా నీడను ఆశ్రయించుడి. అంటే అక్కడ ఏమైంది? నీకు ఒక విషయంలో కన్ఫర్మేషన్ కావాలి. For example, you need a confirmation certain things. ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతావు, You will go and ask someone. ఇది దేవుడి చిత్తం కాదు బ్రదర్ అని అంటారు. They will say no, this is not God's will. కదా, అంటే అతను నిజంగానే చెప్పాడు, Yes, whatever he told was the truth. పక్కన పెట్టేస్తారు. But you neglect, you ఇంకొక reject. మనిషి దగ్గరికి వెళ్తారు. You go to another person because అతను ఏమంటాడు? what will that person say? ఇతను చెప్పినట్టే చెప్తారు, వద్దు బ్రదర్ అది దేవుడి చిత్తం కాదు The అని. second person also says no, that's not God's will, don't do that. ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్తారు, Then you go to another person. వద్దు బ్రదర్ నాకైతే ఎల్లకుండా ఉండటం మంచిది అనిపిస్తుంది Again the అంటారు. same person will say, the other person also will say the same thing. కదా, ఆ లాస్ట్ పర్సన్ ఏమంటారు? But when you go keep on asking వెళ్ళండి people, దేవుడి చిత్తం ముందు మీకెందుకు, నేను ఉన్నాను కదా అని అంటాడు. that person will say, go ahead, this is God's will, I am there for you. దానికి కనెక్ట్ అవుతారు. But you get connected to that. అంటే నీ దృష్టికి ఏది కావాలో అది వచ్చే వరకు అందరిని అడుక్కుంటూ వెళ్తారన్నమాట. You keep on asking people till a person says things which is favorable to you. మరి నీకు అనుగుణంగా వచ్చింది ఏమైంది లాస్ట్ కి? So what happened to things which came to your choice? చదవండి, ముండ్ల పొద ఏమందో చూద్దాం. Let's see what did the bramble or the thorn bush say. వర్స్ 15. ముండ్ల పొద మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుగోరిన ఎడల
రండి నా నీడను ఆశ్రయించుడి, లేదా అగ్నిలో నుండి బయలుదేరి లెబనోను దేవదారు చెట్లు కాల్చివేయనని చెట్లతో చెప్పాను. అంతే, నా నీడకి అంటే నా కాలు కింద నువ్వు ఉండు అని అన్నారు. That means you have to come under my feet. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు, నువ్వు పాపంలో ఉన్నావు అని అంటే పాపానికి దాస్యంలో ఉన్నావని నీ వెరుగువా అని అంటారు. If you are in sin, don't you know that you are a slave to sin? నీ లోపల అబద్ధం ఉందనుకో, నువ్వు బయట ఏ అబద్ధము లేనట్టు జీవించినా దేవుడు ఎలా చూస్తారు? నీలో ఉన్న అబద్ధాన్నే చూస్తారు, కానీ నువ్వు బయట ఎంత దంచి ప్రసంగం ఇచ్చినా దేవుడు చూడరు. You being a liar, but you portray as if there is no lies in you. God sees the lies that is inside you. So no matter how good your sermons are, ప్రార్థన చేయడం తప్పు కాదు. it's not wrong to pray. దానియేలు ప్రార్థన చూసారు మీరు, You saw how Daniel prayed. నెహెమ్యా ప్రేయర్ కూడా I చూసారు, also saw the prayer of ఎజ్రా ప్రేయర్ కూడా Nehemiah చూసారు. and Ezra. ఏ విధంగా చేశారు వాళ్ళు, నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు? How did they pray and how are you? ఆలోచించు. Think about it. వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో వాళ్ళ పితరులు చేసిన తప్పులు కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అక్కడ. And while they were praying, though they were righteous, they were accepting the faults even of their వాళ్ళు forefathers. ఒప్పుకుంటున్నారు అక్కడ, వాళ్ళు చేయకపోయినా ఒప్పుకుంటున్నారు అక్కడ. Though they did not sin, they were accepting their కానీ నీ mistakes. శరీరం ఒప్పుకోదు కదా. But your body will not accept నీ your sins. శరీరము నీకు అనుగుణంగా ఉన్నదే యాక్సెప్ట్ చేస్తది. Your body will accept whatever your రెవల్యూషన్ your 13 flesh verse is. 18 చూడండి. Revelation 13 verse 18. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 18వ వచనం. బుద్ధి గలవాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము, అది ఒక మనుషుని సంఖ్యయే, ఒక మనిషిని సంఖ్యయే. ఆ సంఖ్య 666. ఇందులో జ్ఞానము కలదు. అంటే జ్ఞానం ఏంటి? ఆ మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్, ఆ మనిషి యొక్క ప్రవర్తన, అవన్నీ కూడా ఆ 666 లోకి వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఒక మనిషి గురించి అది. It's about a man. That's a character of all the person with 666. సాతాను గురించి గొప్పగా చెప్పవలసిన పనేమీ లేదని నిన్ననే చెప్పాను I మీకు. told you there's nothing great we can talk about ప్రతి Satan. వారి నోట్లో నుండేనండి ఎక్కువ దేవుడి వాక్యం కన్నా, దేవుడి గురించి కన్నా సాతాను గురించి ఎక్కువ చెప్తారు. I've seen many people, instead of talking great about the word of God and God, they talk about Satan and what he's capable నువ్వు of. సాతాను మాట వింటావు, You obey Satan's voice. సాతాను చెప్పినట్టు నువ్వు నడుస్తావు. You walk according to Satan's ways. సాతాను యొక్క మాటకి నువ్వు మాటకి నువ్వు ఉంటావు, దాన్ని ఏకీభవించి నువ్వు ఉంటావు. You join hands with Satan and whatever he tells కానీ you to do. ఎదుటివారు మాత్రం నీకు సాతానులా కనబడుతూ ఉంటారు. But others appear as if they are satanic. మరి దీన్ని ఏమంటారు? But what shall we say to these things? 666 నంబర్ అనేది భూమి మీదనే ఉంది. The 666 number is there in this world, అది ఒక మనిషి. and that's a person. ఇప్పుడు చెప్పిన ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏదైతే చెప్పానో, విధేయత, అవిధేయతతో ఉండటము, దాచుకోవడము, పాపాన్ని దాచుకోవడము, ఎదుటి వారి మీద నిందలు వేయడము, మ్యానిపులేట్ చేసి ఇక్కడ మాటలు అక్కడ తారుమారులు చేసి లేనిది ఉన్నట్టు కల్పించి మాట్లాడడము, అటువంటి వారు బోధనలో నువ్వు విన్నావనుకో నీ స్వభావం 666. And if a person is disobedient, hiding his lies, hiding the truth, and blaming others for his fault, these are all the manipulation. This all personality are categorized as అంత 666. గొప్ప జ్ఞానము పొందుకున్న సొలొమోను తన దేవుడి జ్ఞానంలో తన ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ కలిపేసరికి పడిపోవడం జరిగిందంటే మరి నువ్వు ఏ జ్ఞానంతో జీవించాలి ఈ భూమి మీద? And Solomon, after receiving such wonderful blessing, fell down. And how much more you ought to guard yourself and grow. దేవుడు హృదయానుసారుడే. Yes, God is having a కదా, heart. దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడే. David was after God's own heart. దావీదుకి అన్ని తెలుసు. దేవుణ్ణి సమాధాన పరచుకోవడం ఏంటి, దేవుణ్ణి శాంతి పరచుకోవడం ఏంటి, ఏ విధంగా దేవుడి దగ్గర పశ్చాత్తాపం పడాలి, ఏ విధంగా దేవుడి దగ్గర నుంచి క్షమాపణ పొందుకోవాలో అతనికి తెలుసు. David very well knew how to please God, how to make peace with God, how to go closer to God. ప్రతి చోట మంచి చెడులను వివేచించాడు అక్కడ. For every place he was discerning that which is good and evil. ప్రతి విషయంలోనూ మంచి చెడుని గుర్తించుకుంటూనే వెళ్ళాడు దావీదు. Every place he was discerning that which is good and evil. కదా, కానీ ఆదాము అవ్వ ఆ విధంగా కాదు. But Adam and Eve were not like that. అహాబులాగా యెజబెల్కి అమ్ముడుకుపోవడం కాదు. Not that Ahab, how he sold himself to చెప్పుడు sin. మాటలు వినేసేసి ఎదుటి వారి క్యారెక్టర్ ని చంపేయడం కాదు. Not believing in gossip and having character మాథ్యూ assassination. 13:22 ఒకసారి చూడండి. మాథ్యూ 13:22. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 22వ వచనము. ముండ్ల పొదలలో విత్తబడిన వాడు వాక్యం వినువాడే గాని ఐహిక విచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణిచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును. నిష్ఫలుడు. 666 నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళు వాక్యం వింటారు, దేవుడి సేవ అంటారు, అన్ని ఉంటాయి. The 666 person will hear to the word of God. They will do everything. అవసరం లేదు.
but just only hearing. నీ జీవితంలో దేవుడి కార్యాలు చూడకుండా, నీ శరీరంలో మార్పు నువ్వు చూడకుండా, నువ్వు ఎంత సేవ చేసినా నువ్వు ఎవరో నేను ఎరగను అన్న పదమే మాత్రమే ఉంటుంది. When you hear the word of God and don't put it into practice and don't transform yourself according to the word of God, God will simply look at you and says, I do not know who you are. కదా, ఎందుకంటే ముండ్లకంప రాజు కదా మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి. Because your king is a bramble. అందుకనే ముండ్ల పొదల్లో విత్తబడిన వాడు వాక్యం వింటాడు. Therefore, the one whose seed is sown among the thorns, he will hear the word. కదా, అదే అన్నాను కదా, డబ్బు వచ్చిన తర్వాత నాకు బిజీగా ఉన్నా, నాకు ఖాళీ లేదు అని గొప్పలు చూపించుకుంటుంటారు. That's the reason they brag about themselves, telling that after receiving money, that they become busy for God. ధన మోహము ఆ వాక్యమును అణిచివేయును కనుక వాడు నిష్ఫలుడు అని అన్నాడు. And the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and it becomes unfruitful. కదా, అది నిష్ఫలుడు అయిపోయాడని అతనికి తెలియదు. And he doesn't even know that he has become దేవుడు అంటారు, unfruitful. వాక్యం అంటారు, దేవుడు సేవ అంటే అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. నిష్ఫలుడు అన్నది రియలైజ్ అవ్వడు. He will say God, he will say service to God, ministry to God, but he doesn't realize that he's unfruitful. Matthew 6:24. Matthew chapter 6 verse 24. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 24వ వచనము. ఎవడను ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు. అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును, లేదా ఒకరిని పక్షముగా నుండి ఒకరిని తృణీకరించును. అంతే. నీకు విధేయతగా ఉండాలనుకుంటున్నావా, అవిధేయతగా ఉండాలనుకుంటున్నావా? Do you want to be obedient or not? దేవుడు చెప్పిన మాటని ప్రకారం జీవించాలనుకుంటున్నావా, నీకు అనుగుణంగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నా మీదకి వచ్చేసిందని మాట్లాడుకుంటూ అలా నడుచుకుంటూ పోతావా? Do you want to be obedient to the word of God, or do you want to say the Spirit of the Lord has come upon you and go in your own way, though it's not the Spirit of the Lord? Matthew 7:24. మత్తయి సువార్త 7వ. ఇవన్నీ కూడా 666 ఉన్న వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను మీకు చూపిస్తుంది. I'm showing you all the characteristics of people with 666. Matthew 7 verse 24. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 24వ వచనం. కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతును పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చిన గాని, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టిన గాని, దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన కనుక అది పడలేదు. డబ్బు వచ్చినా డబ్బు లేకపోయినా వాళ్ళు మాత్రం పడరు, నిలకడగా నిలబడి ఉంటారు. When the money comes or when the temptation comes, they will be like strong because they build their house upon the rock. They will not fall. Next verse. Verse 26. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలిబడెను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను. అంతే, అయిపోయింది. వాళ్ళ పేరు జీవగ్రంథంలో కూడా రాయబడి ఉండదు. Their names will be erased from the book of life. కదా, బాప్టిజం తీసుకుని నా పేరు జీవగ్రంథంలో రాయి, నేను చూసాను, దేవుడు నాకు చూపించారని అంటారు. They say, I've been baptized, I saw my name written in the book of life. కదా, ఇంకోటి తెలుసా, జీవగ్రంథంలో ఉన్న పేరును కూడా తుడిచేవచ్చు. You know, your name can be erased from the book of life. తుడిచేవచ్చు. The name can be erased from the book of అది life. గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember that at all times. అలాగే మాథ్యూ 19 verse 21-22. Matthew 19, 21, 22. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 21, 22 వచనములు. అందుకు యేసు, నీవు పరిపూర్ణుడు అగుటకు కోరిన ఎడల పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకిమ్ము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును. నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పెను. అయితే ఆ యవ్వనుడు మిగులు ఆస్తి గలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్ళిపోయాను. కానీ వెళ్ళిపోయే ముందు అతనికి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా, నేను చాలా మంచోడిని, ఈయన దేవుడు కాదు, ఈయన కావాలనే ఇలా చెప్తున్నారని అంటాడు. When the person was sorrowful and he went away, he thought that this God is not correct. He's not God at all. I'm right in my own way. అందుకే ఆదాము అవ్వ పాపం చేసిన తర్వాత, అయ్యో నేను దేవుడు చెప్పింది వినలేదే అన్న రియలైజేషన్ రాలేదు. That's the reason ఆ సర్పం అనే సర్పం మీద తోసేశారు, ఆ స్త్రీ నువ్విచ్చిన స్త్రీ అని స్త్రీ మీద తోసేశాడు. Adam and Eve did not realize that they faulted against God. Instead, Adam was blaming on the woman and the woman was blaming on the serpent when they sinned. Luke 12:13-21. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 13 నుంచి 21 వచనములు. Luke chapter 12 verses 13 to 21. ఆ జన సమూహములో ఒకడు, బోధకుడా, పిత్రార్జితములో నాకు పాలు పంచి పెట్టవలనని నా సహోదరునితో చెప్పమని ఆయనను అడుగుగా, ఆయన, ఓయి, మీ మీద తీర్పరిగానైనను పంచిపెట్టువానిగానైనను నన్ను ఎవడు నియమించినని అతనితో చెప్పెను. మరియు ఆయన వారితో, మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు
ఎడమనీయక జాగ్రత్త పడుడి. ఉమ్, ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పెను. ఉమ్, ఒక ధనవంతుడు భూమి సమృద్ధిగా పండెను. ఉమ్. అప్పుడు అతడు, నా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేను ఏమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకొని, నేను ఇలాగ చేతును, ఉమ్. నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని, నా ప్రాణముతో ప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నదని సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించమని చెప్పుకొందునని అనుకొనెను. అంటే ఈ 19వ వచనం వరకు చదివింది ఏంటి తెలుసా? మీరు ఇంట్లో కూర్చుని లెక్కలు వేసుకుంటారు చూడండి. The 19th verse is like, you go sit in your house and you start calculating the money. ఇలా చేద్దాం, అలా చేద్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం, అక్కడ చేద్దాం, వాళ్ళతో ఇలా మాట్లాడదు, వీళ్ళకి ఇదేం చెప్పకే, తర్వాత చూసుకుందాం చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. It's not, అంటే వాళ్ళ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వెళ్ళిపోతారు, కానీ దేవుడు ఆలోచించేది వేరే అన్నది మనుషులు రియలైజ్ అవ్వరు. it's not about money. You go to your house and you have your own ideologies, own way of thinking. Okay, let me not share this. They might get offended. Let me hide these things. It's all your own plans and all. These are the people God is telling. అంటే ఈ 666 నంబర్ లో ఎక్కడా కూడా దేవుడికి సంబంధించిన వ్యక్తిగానే మనిషి లేడు. కానీ ఆ 666 కి ఏమనిపిస్తుంది? నేను దేవుడు నమ్ముతున్నాను, నేను దేవుడి సేవ చేస్తున్నాను, నేను దేవుడి కొరకు జీవిస్తున్నాను, నేను దేవుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, అందరికి బైబిల్స్ పంచిపెడుతున్నాను అని మాత్రం అనుకుంటాడు. The 666 personality will be thinking that he is serving God, he's distributing Bible, he's doing charity, he's offering tithe, he's fasting, he's praying, but he doesn't realize that God is not there in his life. కదా జేమ్స్ 2:14-16. జేమ్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 14-16. యాకోబు 2వ అధ్యాయము 14-16 వచనము. వర్స్ 14. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనను తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? అట్టి విశ్వాసం అతనిని రక్షింపగలదా? సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనము లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనను శరీరముకు కావలసిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెల్లుడి, చలి కాచుకొనడి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? మనం ఇక్కడ నోటితో ఏమైనా చెప్తాం. With your mouth you can say so many things. కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఆలోచిస్తాను. But I will think. కదా, మన ఇంట్లో ఏదైనా ఒక వర్క్ జరగాలనుకో, అంత దూరం నుంచి ఆ వ్యక్తి రావాలనంటే వచ్చేసాను, పని చేశానన్ను. A person, if he has to travel a lot to come and help me out, I will not say, come and do the work for me. అనుకోవచ్చు, డబ్బులు ఇస్తాను కదా వస్తాడని. I can say, I'm giving him money, so you rather come. అది కూడా ఆలోచించను. ఒకటే చెప్తా, మీకు ఇటువైపు వర్క్ ఉన్న టైంలో మీరు రండి. I'll tell him one thing, when you're passing by the set, please come and help. పర్వాలేదు, వెయిట్ చేస్తా, 1 day 2 days అయినా వెయిట్ చేస్తా, అంత దూరం నుంచి రావద్దు, ఇటు వర్క్ ఉంటే మీరు రండి అని చెప్తా. I'll tell him, no problem, I'll wait for you when you're passing by the set, come and help. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషిని అండర్స్టాండ్ చేసుకో. When you understand God, you will definitely understand the concerns of others. అప్పుడు నువ్వు మర్చిపోతావు, నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అన్నది మర్చిపోతావు. Then you will forget about yourself, that people did not go through you, did not consider your opinions. You will stop forgetting. 1:22-24. యాకోబు 1వ అధ్యాయము 22-24 వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 22-24. మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించువారై ఉండుడి. ఎవడైనను వాక్యము వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారం ప్రవర్తింపని వాడైతే వాడు అద్దంలో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుని పోలి ఉన్నాడు. అంటే జీవి, భూమి మీద నుండి బయటకు వచ్చిన జీవిలా కనబడతావు నువ్వు. It appears only your physical structure, the living being which పరలోకము నుండి వచ్చి జీవింప చేయగలిగిన ఆ జీవికి నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వు. you are not giving importance to the living God who came from heaven. కదా, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎహెజ్కేలు 33:31 లో ఏం చెప్పారు? మీరు వినువారే, అంటే వాళ్ళు వింటారు కానీ దాని ప్రకారం ప్రవర్తించరని అక్కడ వాక్యం చెప్పేసింది. In Ezekiel 33:31, these people are only hearers, they don't do what God tells them. ఇక్కడ వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అని అంటే వాళ్ళని నువ్వు మోసం చేయట్లేదు, నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకో. When you are hearing the word of God and not practicing it, you are not actually cheating the people who are preaching, but you are cheating yourself. వాళ్ళు బాగానే నిలబడిపోతారు, They will stand firm, వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారు, they will lead their life according to క్షమించే God. గుణం ఉంటుంది, They will forgive people. దేవుని మీద భయభక్తులు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా Above all, they'll have the fear and godly reverence. మంచి చెడులు వివేచించే హృదయం వాళ్ళకు ఉంటది. They'll have a very good heart to discern that which త్వరపడి is good and evil. మాట్లాడని హృదయం వాళ్ళకు ఉంటది. They will not be quick in passing కానీ decisions. నువ్వు వచ్చి వాళ్ళు మోసం చేశారని అనుకుంటున్నావే, వాళ్ళని నువ్వు మోసం చేయలేదు, నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు అన్నది రియలైజ్ But అవ్వాలి. you are saying these people have cheated you, but you are not realizing that it was you who Kada. cheated them.
దేనిని బట్టి నీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందో ఆ అండర్స్టాండింగ్ నిన్ను నాశనం చేస్తది. Whatever is your understanding, since it is not right, that will destroy you. ఎందుకంటే నీ అండర్స్టాండింగ్ లో దేవుడు లేరు, నువ్వున్నావు. Because God is not there in your understanding and you are present in your understanding. దేవుడి దృష్టికి అనుకూలంగా నీ క్రియలు లేవు, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా నీ క్రియలు ఉన్నాయి. Your works are not pleasing to God, but your works are only pleasing yourself. ఇశ్రాయేలు జనాంగము యుద్ధంలో ఓడిపోవడము, ఫిలిష్తీయులతో ఓడిపోవడము, వాళ్ళ దగ్గర దేవుడు లేరన్న విషయము దేవుడు తెలియని వ్యక్తులు గుర్తించగలిగారు. The Philistines, though they did not have God or know God, were able to realize that God had departed from the lives of the Israelites. అప్పటి వరకు వాళ్ళు భయపడ్డారు. వాళ్ళు Till such time the Philistines were afraid that the Ark of the Covenant has come in the దేవుణ్ణి Israel camp. బట్టి ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి భయపడ్డారు ఫిలిష్తీయులు. And the Philistines were afraid of Israelites not because of them but because of God of Israel. మరి రెండోసారి అలాగ బలం పొందుకున్నారు వాళ్ళు. But how did they gather strength the second time? మీరు యుద్ధ కవరెంట్ బాక్స్ ని యుద్ధ భూమి దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా బలం వచ్చింది? How did they gather strength when the Ark of the Covenant had come? వీళ్ళ దేవుడు వీళ్ళ దగ్గర లేరు కాబట్టి ఆ నిబంధన మందసం కూడా మనం తెచ్చేసుకుందాము, మీరు బలం కలగండి అంటే నీ బలహీనతలకి బలం ఇచ్చేసేసి దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకొచ్చేటట్టు వెళ్తున్నారు అనేది రియలైజ్ అవ్వాలి. You have to realize that you are giving strength to your weaknesses and God is departing from your life, and that's how the enemies came to know of it. 666 అంటే ఎవరు? Who is 666? ఎవరు 666 అంటే ఎవరు? Who is 666 therefore? దేవుడిలో ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటూ దెయ్యం చెప్పిన మాటలు నమ్ముకుంటూ దాని ప్రకారము జీవించుకుంటూ వెళ్తున్నారు చూడు, వాళ్ళే 666. 666 are those people thinking that they are in God but they are submissive to Satan and going by his అది words. ఒక మనిషి యొక్క నెంబర్ అన్నారు. And it says it's a number of a man. సాతాన్ నెంబర్ అని చెప్పలా. It didn't say it's a number of Satan. సాతానుకు కావాల్సింది కూడా అదే. Even Satan also wants people to recognize him as నంబర్ నీ మీదకి వచ్చిందంటే వాడు సంపూర్ణంగా వాడు పని సంపూర్ణం చేశాడని అర్థం. And the 666 number, if it comes of a human being, the devil knows its work is complete on that person. దేవుడు ప్రేమగా వచ్చి గద్దిస్తారు. God with love and affection will rebuke you. ప్రేమతో నిన్ను బాగు చేసుకోవాలని చూస్తారు. And with love and affection he wants to mend your ways. దాని వల్ల నిన్ను గద్దిస్తారు. That's the reason why he rebukes you. నువ్వు దుర్బీజుడిగా ఉండకూడదు, కుమారుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. And you should not be as an unworthy seed of ఎట్లాగైనా person. నిన్ను You should be రక్షించి as an అదే inheritance. స్థాయిలో పెట్టాలని కోరుకుంటారు. God wants to save you and bring him to his fold. కానీ సాతాన్ అలా కోరుకోదు. But Satan doesn't. అది కూడా ప్రేమగానే వస్తది. Satan comes with love. అసలు అది చూపించే ఒక్కసారి అది నీకు ప్రేమ చూపిస్తది. Satan will deceive you by showing a false love. ఒక్కసారి అది జీవితాంతం నువ్వు మర్చిపోని ప్రేమ చూపిస్తది అది. It will show you so much of love to deceive you. అలా ఆ విధంగా ఒక్కసారి నేను ఇలా టర్న్ చేస్తది అంతే. But slowly it diverts you from God. అలా టర్న్ చేస్తూ దేవుడికి దూరం చేస్తూ ఉంటది, కానీ దేవుడి దగ్గర ఉన్నట్టు చూపిస్తది. It diverts you from God but makes you believe that you are in God. కదా, దాని ప్రేమ ఏం చేస్తది? దేవుడికి దూరం చేస్తది. And the love of Satan towards you will ensure that you lose the love of God. కానీ దాని ప్రేమ నీ అండర్స్టాండింగ్ కి దేవుడికి దగ్గర ఉన్నానని అనిపిస్తది. But his love towards you will make you believe, that is Satan's love towards you will make you believe that you are close to అలాగే God. నీ చేత్తోనే నీ కన్ను పొడిపిస్తది. And with your own fingers he will ensure he will prick your eyes. నీ చేతులతోనే నీ ఇంట్లో వాళ్ళని చంపేటట్టు చేస్తది. And the devil will ensure with your own hands it will destroy the people ఇంకా of your మరలా family. దేవుడి తట్టు మీరు తిరగరు అన్న నమ్మకము సాతానుకి కలిగే వరకు కూడా నిన్ను వదలదు. Satan will not depart from your life till you put a full stop towards God. అప్పుడు వరకు కూడా వాక్యం చూపిస్తూ ఉంటది. Till such time he will show you the word. ఏ వాక్యము? నువ్వు బాగుపడే వాక్యం చూపించదు, నీలో ఉన్న అపరాధాన్ని పోషించే వాక్యం చూపిస్తాడు వాడే. Satan will not show you the word that you will turn towards God, but he will show you the word that makes you to trespass and transgress more. ఇంకా దేవుడికి నీ మీద కోపం వచ్చి వీళ్ళకి ఈ శిక్ష తప్పదు, వీరు మరణకరం గల గుండంలోకి వెళ్ళి పడతారని దేవుడు నోట్లో నుండి కన్ఫర్మ్ అయ్యాక నిన్ను వదిలిపెట్టెళ్తాడు. And the devil will depart from you only when God himself will get vexed with you and say, no, these people have to be punished. అంతే. సాతాన్ పేరు ఎక్కువ చెప్పుకోని అవసరం లేదు, వాడి క్యారెక్టర్ ఏంటని చెప్పేసాను. You don't have to mention the name of Satan. I told you his characters at all. కదా, వెళ్ళిపోయే ముందేంటి? 666 నేను పరిపూర్ణం చేశాను. And after going, 666 has been established. ఎప్పుడు 666 అని ఏదో లోపల నుండి ఒక స్టోరీ తీసుకొచ్చి నేర్పించకండి.
Never show 666 as a story and show it అటువంటి with your మనుషుల మధ్యలో నడుస్తున్నారన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. Never forget that you are in the midst of the people with 666 అటువంటి character. మనుషుల మధ్యలో జీవిస్తున్నారన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. Never forget that you are leading a life in the midst of people with 666. కదా, నువ్వు దేవుడికి విధేయత చూపించావంటే మంచి చెడులు నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. If you are obedient towards God, you will discern between good and evil. అప్పుడు నువ్వు నీ కుటుంబీకులు ప్రతి వారు కూడా దీర్ఘాయుష్మంతులుగా ఉంటారు. నీ గిన్నె నిండు పొర్లుతూ ఉంటుంది. Then the length of your days will increase towards you and your children, and your cup will runneth over. మీ మధ్యలో మీ జీవితంలో అసహ్యమైనది నిషిద్ధమైనది ఎవ్వరు ఉండరు. No abominable things, detestable things will be there in you or your family. దేవుడు ఉన్నారని ఒక నమ్మకం మాత్రమే నీకు కలుగుతుంది. Yes, you will know that God is there only. ఎంత వాక్యం చదివామా అనేది ముఖ్యం కాదు, ఎంత వరకు దేవుని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా అన్నది ముఖ్యం. It's not how much of word that you're reading, but how much are you understood God is more important thing. నువ్వు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటున్నావు అని అంటే నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నట్టే. If you understood God, then you can understand yourself. నువ్వు దేవుణ్ణి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నావు అంటే నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టే. If you have understood God, then you will start understanding your family also. కదా, నీ కుటుంబము ఆ ఎర్రని దారము కట్టేటటువంటి ఆ ప్రొటెక్షన్ లో ఉన్నట్టు కన్ఫర్మేషన్. Then confirmation comes when your family, you and your family are under the protection, under the red scarlet.